করি। Herzlichen Willkommen zu unserem Unterricht. Heute fangen wir B1 an. আপনারা সবাই জানেন যে আজকে ম্যাক্সিমাম এখানে আমরা আসলে আমাদের উদ্দেশ্য, unsere Ziel ist, B1 zu bestehen und Deutsch zu lernen. আমি শুরুতে একটু introduce করব, wer bin ich und was mache ich und wo wohne ich und was sind meine Hobbys. Mein Name ist Osman Goni und ich wohne in Aachen. In 2019 bin ich in Deutschland gekommen und in Bonn habe ich Biomedizin studiert. Und danach, seit 2023, bin ich in Aachen umgezogen und mein Doktorand angefangen. Es ist ungefähr 3 Jahre, bin ich bei der Uniklinik Aachen. Und meine Hobbys sind eigentlich Reisen, Cricket spielen auf jeden Fall und Deutsch zu üben, Deutsch zu unterrichten und die neue Leute kennenzulernen. So, Maruf Bhaiya, können Sie bitte sich vorstellen, wer sind Sie und wo wohnen Sie eigentlich und warum lernen Sie Deutsch zum Beispiel und was Ihre Hobbys und damit wir miteinander reden können zum Beispiel und kennenzulernen. Ja, genau. Ja, ich bin Maruf Hussain. Mein Vorname ist Maruf und Nachname ist Hussain. Ich bin 2000 geboren. Ich wohne in Dhaka. Ja. Ich bin Student und ich lerne Deutsch. Ich bin selbstständig. In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, sehe fern und auch lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Mhm. Ja, Sie sollten sagen, hier nicht arbeiten möchten, sondern auch eine Ausbildung zu machen. Arbeiten und Ausbildung, die sind ein bisschen anderes. Nächstes Mal Ausbildung zu machen, ja? Ja, ja, genau. Okay, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Jetzt würde ich gerne auch, Nasser Bhaiya, können Sie bitte sich vorstellen, warum lernen Sie Deutsch? Assalamu alaikum. Ja? Äh, Ich bin MD Nesar Ali. Ich wohne in Dhaka. Ich bin ein Schüler, Germanschule mit Goni. Heute, äh, ich lerne Deutsch, weil ich musste, ich lerne Deutsch, weil in Deutschland eine Ausbildung machen Ja, musste. genau. Mhm. Okay, und was sind Ihre Hobbys? Mein Hobby ist Buch lesen und reisen. Okay, wenn Sie zwei Plural sagen, zum Beispiel nicht nur ein Hobby, so ein Hobby wäre es eigentlich mein Hobby ist, wenn Sie nur einmal sagen oder wenn es zum Beispiel zwei oder drei sind, dann Sie sollten Sinn sagen, die sind Plural. Wäre es richtig zum Beispiel. Meine Hobbys sind Reisen und etwas anderes. Es wäre sind, nicht ist. Haben Sie verstanden? Ja, ich verstehe das. Okay, sehr gut. Und Mein, ja, sehr gut. Und Sakib Bhaiya, können Sie bitte sich vorstellen? Assalamu alaikum, Bayan. Salam. Hallo, mein Name ist Sakib. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Sylhet, einer schönen Stadt im Nordwesten von Bangladesch. Momentan studiere ich Wirtschaft an der Metropolitan Universität und danach ich interessiere mich sehr für eine Ausbildung und vielleicht aber in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball, was mir hält, das ist meine große Hobbys zu sein. Und neben dem Sport interessiere mich auch
lesen und Deutsch zu lernen. Und ja, ich interessiere mich sehr für unseren B1-Kurs. Danke. Dankeschön. Ja, sehr gut. Das war ganz toll. Und ja, danach, Shamim Bhaiya, können Sie bitte sich vorstellen? Hallo, guten Abend. Ich bin Shamim. Ich komme aus Munchigunj. Ich wohne in Dhaka. Ich lerne Deutsch, weil ich Ausbildung musste machen. Meine Hobby ist Fußball spielen und lesen Buch. Sehr gut. Danke. Sie sollten hier sagen, nicht möchten machen, sondern machen möchte. Also ich möchte nach Deutschland kommen oder zum Beispiel in Deutschland eine Ausbildung machen möchte. So machen heute Main Verb, so das ist unsere Infinitivform und möchten, das ist Modalverb. So wir haben auch schon den Hauptsatz und Nebensatz gelernt und wir haben hier weil Connector. So wenn es einen Connector gibt, so wir müssen immer am Ende Modalverb sein. Haben Sie verstanden? Wusste was denn wer? Ja. Okay. Labi Babu, Roshni Appu, Labi Babu. Walaikum Assalam. Ich bin Labiba Tasnim Promi. Ich komme aus Bangladesch. Ich wohne in Dhaka. Meine Hobby ist Cricket, watching TV. Ich bin Studentin. Mhm. Sehr gut, Apu. Asha Apu. জি ভাইয়া। Mein Name ist Nasrin Akhtar Ascha. Ich bin 32 Jahre alt. Ich lebe seit einem Jahr in Berlin und verderbe in Düsseldorf. Ich lerne Deutsch, um einen passenden Job zu finden. Ich höre gerne Musik und lese gerne Bücher. Sehr gut, Apu. তারপর হচ্ছে রোশনি আপু। আচ্ছা, রোশনি আপু তাহলে যখন উনি ইয়ে থাকবে তখন তো Maha Apu, können Sie bitte sich auch vorstellen, was machen Sie und wo wohnen Sie eigentlich und warum lernen Sie Deutsch und wie lange sind Sie in Deutschland und so weiter? Meine Deutsch ist nicht fließend, aber ich versuche. Ich bin Maha, meine Vollname ist Mahdia, aber das ist meine kurze Name. Mhm. Und ich bin in Dhaka geboren und aufgewachsen Mhm. auch. Auch Äh, gewachsen. mhm. Gewachsen, ja. Und ich komme in Deutschland 5 Jahre. Lebe in Deutschland seit fast 5 Jahren jetzt. Ich komme hier für meine Master in Toxikologie Mhm. im Universität Potsdam. Mhm. Und ich arbeite jetzt in Berlin. Mhm. Und was noch? Meine Hobby mh, ist vielleicht das Malen, Painting. Das ist meine Hobby. Und was noch? Ähm, Vielleicht das ist alles, ne? Mhm. Ja, okay, alles klar, Ja, super. ich komme hier. Ja, Danke. sehr gut. তো আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পর্ব হলো এবং আমাদের আজকের যে এজেন্ডা আছে সেটা থাকবে হচ্ছে আজকে প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা একটা গ্রামাটিক্যাল পার্ট শিখব এবং সেটা বই থেকে কিভাবে আমরা এক্সাম্পল অনুযায়ী আমরা শিখতে পারি সেটা নিয়ে আমাদের ফোকাস থাকবে ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা ক্লাসেই এবং সেটার উপর আমাদের একটা বাড়ি কাজ থাকবে এবং বাড়ি কাজ করাটা হচ্ছে ফ্লিক্সড আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে বাড়ি কাজ করতে হবে এবং বাড়ি কাজ নেক্সট ক্লাসের আগে আমাদের যে সময় থাকবে সেটার আগে আমাদের বাড়ি কাজটা অন টাইমে আমাকে দিতে হবে এটা das ist sehr sehr wichtig und আরেকটা হচ্ছে
এর মাঝে যদি আপনাদের যে কোনো ক্লাসের মাঝখানে আপনাদের যদি যে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করবেন। হ্যান্ড রেজ করলে আপনাদেরকে আম, যেটা প্রশ্ন সেটা জিজ্ঞেস করা হবে, সেটা ছাড়া আমরা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করব। কারণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে জার্মান শেখা, এবং প্লাস আরও একটা টার্গেট হচ্ছে আমাদের বে আইনস পাস করা। শুধুমাত্র আমরা যদি আমাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আমরা জার্মান শিখবো, এবং বে আইনসও পাশাপাশি যদি আমাদের টার্গেট থাকবে সেক্ষেত্রে বে আইনসের জন্য আমাদের ইন প্যারালাল আমরা প্রিপারেশন নিব। বেআইনসের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব। বিশেষ করে আমি তো আপনাদের সবাইকেই অনেক দিন ধরেই চিনি, এবং ম্যাক্সিমাম আপনারা সবাই বেআইনস বিশেষ করে হাউস বিল্ডিং এর জন্য আসতে চান, এবং হাউস বিল্ডিং এর জন্য আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আপনাদের প্রয়োজন সেটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করবো। একটা ক্লাস আমি রাখবো বিশেষ করে আপনারা হাউস বিল্ডিং কিভাবে খুঁজতে পারেন, এবং প্রত্যেকটা পার্ট অনুযায়ী, যেমন আমাদের টাইল, 4টা টাইল আছে, এবং 4টা টাইল অনুযায়ী কোন কোন পার্টে কোন ব্যাপারগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কিভাবে আমরা করতে পারি, যেটা আমরা আইনস এবং আর্টসরাইতে আমরা করেছিলাম। প্রত্যেকটা পার্ট অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব। তো শুরুতে আজকের ক্লাসে যেটা আমাদের থাকবে, আজকে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা গ্রামাটিক্যাল পার্ট দিয়ে শুরু করব। সো আশা করি আপনারা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, তাই না? Ja, wir sehen. Okay, so, sehr gut. So, heute fangen wir mit Infinitiv mit zu. So, was bedeutet das Infinitiv mit zu? So, প্রত্যেকটা ক্লাসের একটা প্রত্যেকটা থিওরির একটা কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে, বিশেষ করে গ্রামাটিক্যাল দিক থেকে। তো ইনফিনিটিভ মিট টু এটা হচ্ছে এমন একটা ফর্ম, যেই ফর্মটা সাধারণত আমরা ইউজ করি, আম, যেটা আমাদের বেস ফর্ম হিসেবে আমরা বলতে পারি। কিভাবে সেটা? ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি লেয়ানেন, একটা হচ্ছে আমাদের ভেয়াব, গেইন একটা ভেয়াব, এসেন একটা ভেয়াব, সাইবেন, স্লাফেন, এগুলো হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম আছে, যেটাকে আমরা বেস ফর্ম হিসেবে আমরা বলি। ঠিক আছে, এখন ইনফিনিটিভ ফর্ম, আরেকটা হচ্ছে কনজুগাসিয়ন ফর্ম। কনজুগাসিয়ন হচ্ছে সাধারণত আমরা জানি ইস, দু, ইয়াস, জিয়াস, যে আমাদের ফর্মগুলো আছে, সাবজেক্টগুলো আছে, এই সাবজেক্টগুলা সব সময় ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের আমাদের যে ভার্বটা আছে, ভার্বটা সবসময় ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টের উপর। আর প্রত্যেকটা ভার্ব যখন কনজুগেটেড হয়, কনজুগাসিয়ন হয়, তখন সেটার ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকে না। এই জন্য একটাকে বলা হচ্ছে কনজুগাসিয়ন, একটাকে বলা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে সহজভাবে আমরা যদি বলি আমাদের বেস ফর্ম যেটা আছে সেটাকে আমি ইনফিনিটিভ বলি, আর হচ্ছে আমাদের আম, যেটা কনজুগাসিয়ন, আমাদের সাবজেক্ট অনুযায়ী যেটা চেঞ্জ হয় সেটাকে আমরা কনজুগাসিয়ন বলি। আচ্ছা, তো এখন ইনফিনিটিভ এটা পরিবর্তন হয় না, কারণ যেহেতু এটা বেস ফর্ম, ডেফিনেটলি এটা পরিবর্তন হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কখন ইনফিনিটিভের যে সু আছে, এই সু হচ্ছে আমাদের আজকে মেইন টার্গেট, আমাদের মেইন গোল আজকে সেটা শেখা, যে সু কখন আমরা ইউজ করব। আমরা অনেক সেন্টেন্স আমরা দেখেছি এ পর্যন্ত বইতে, আপনারা অথবা আতসোয়াইতে অনেক ভালো অনেক আপনারা দেখেছেন, বিশেষ করে হচ্ছে সুটা ইউজ করা হয়, এবং আমরা জানি না আসলে সুটা কেন ইউজ করা হয়, কখন ইউজ করা হয়, এবং কি জন্য আমি সুটা ইউজ করছি, রিজনটা কি। এটা হচ্ছে আমাদের আজকের ব্যাকগ্রাউন্ড। তো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা এক্সাম্পল যদি বলি, যেমন ইনফিনিটিভ লেয়ানেন হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ, যেটা বললাম আমাদের বেস ফর্ম, এবং ইস লেয়ানে ডয়েচ এটা হচ্ছে আমাদের কনজুগাসিয়ন ফর্ম। কিভাবে? কারণ হচ্ছে আমাদের বেস ফর্মটা কিন্তু এখানে লেয়ানেন, এটা কিন্তু আর বেস ফর্ম হিসেবে থাকছে না, কারণ এটা কনজুগেটেড হয়ে গিয়েছে। কনজুগেটেড হওয়ার কারণে এটাকে আমরা কনজুগাসিয়ন বলি আর কি। আর যে মেইন ভার্ব লেয়ানেন এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। আচ্ছা, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে প্রথমত আমরা কখন ইনফিনিটিভ সু ইউজ করব। সুটা খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার, কিন্তু মানে বুঝার একটা ব্যাপার আছে এখানে। সিম্পল হচ্ছে এই কারণে, কারণ হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে, এটা হচ্ছে আমরা জানি ডাটিভ একটা প্রিপোজিশন, বাট এখানে ডাটিভ প্রিপোজিশন হিসেবে সে কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার এখানে কাজ হচ্ছে সে দুইটা যখন একটা সেন্টেন্স যখন থাকবে, একটা সেন্টেন্সে আমাদের যখন দুইটা ভার্ব থাকবে, দুইটা ভার্ব যখনই থাকবে তখনই আমাদের সুটা ইউজ করা হবে। সেটা কিভাবে আসুন এক্সপ্লেন করা যাক। তো এখানে বলা হলো যে আমাদের কনজুগেটের যে ফর্মটা আছে, যেমন ইস habe keine Zeit, এটা হচ্ছে আমাদের কনজুগাসিয়ন ফর্ম। কারণ এখানে হাবেন যে ভার্বটা আছে, এই ভার্বটা ডিপেন্ড করছে কার উপর, ইসের উপর ডিপেন্ড করেছে, এবং সেটা কনজুগেটেড হয়েছে। হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আমি যদি আরো একটা সেন্টেন্স, আরো একটা ভার্ব যদি আমি এখানে অ্যাড করতে চাই, এটা কিন্তু নেবেন জাস এবং হব জাস যেটা আমরা পড়েছিলাম আগে, সেটা কিন্তু এরকম না। এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু হব জাজ হিসেবে এখানে বিহেভ করছে, এখানে কিন্তু নেবেন জাজ না। কেননা কারণ হচ্ছে আমরা জানি হব জাজ সর্বপ্রথম আমাদের প্রথমে থাকে, এবং আমরা একটা কমা দিই, কমার পর আমাদের নেবেন জাজ থাকে, এবং মাঝখানে দুইটা কানেক্টর আমরা সাধারণত আমরা দিয়ে থাকি দুইটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। বাট এখানে পার্থক্য হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে আমার আমার মেইন সেন্টেন্স,
ঠিক আছে, ich habe keine Zeit, that's fine, Deutsch zu lernen, Deutsch zu lernen, এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা ভার্ব আছে, একটা হচ্ছে lernen আর একটা হচ্ছে haben, এই দুইটা ভার্ব থাকার কারণে একটা ভার্ব হবে হচ্ছে এখানে কনজুগেটেড, আরেকটা যে মেইন ভার্ব থাকবে, মেইন ভার্ব দুইটাই মেইন ভার্ব এক্স্যাক্টলি, একটা হচ্ছে কনজুগেটেড ভার্ব যখন থাকবে, আরেকটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ যখন আমি ইউজ করবো, দুইটা ভার্ব যখন থাকবে, একটা হচ্ছে আমাদের কনজুগেটেড থাকবে, আরেকটা থাকবে হচ্ছে আমার ইনফিনিটিভ ফর্মে। আর ইনফিনিটিভ যখন ফর্মে আমি রাখবো সেটাকে, আর তখন আমাকে সু দিতে হবে। আসুন আর একটা এক্সাম্পল দেখা যাক, যেমন ইস বিগিনে, আমি শুরু করছি, কমা, এই জায়গাটাতে ইম্পর্টেন্ট, আমাদেরকে একটা কমা দিতে হবে। ডয়েচ সু লিয়ার্নেন, আমি শুরু করেছি জার্মান শেখা। তো এখানে বিগিনে এটা হচ্ছে আমাদের কনজুগেটেড ফর্ম, কনজুগাসিয়ন এখানে আমাদের হয়েছে। আর আমাদের লেয়ানেন এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের শেষে আছে। এই এই জায়গাটা সবসময় থাকবে হচ্ছে আমাদের বাক্যের শেষে, খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা কোনো ইনফিনিটিভ কোনো ভেয়াব দিব এবং সু ইউজ করব, সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটা থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান, শর্ত হচ্ছে সেটা থাকতে হবে হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকতে হবে, এবং এন্ডে ড্যাশ জ্যাচ্ছে থাকতে হবে, বাক্যের শেষে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের শর্ত। আসুন আরো এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝা যাক। যেমন অ্যাসিস স্ফেয়া, এটা হচ্ছে কঠিন, ফ্রু আউফ সুস্টেহেন, এই জায়গাটাতে আপনারা খেয়াল করেছেন আউফস্টেহেন আমরা জানি এটা হচ্ছে কি, কে বলতে পারবেন আউফস্টেন? ঘুম থেকে উঠা মানে ওয়াকাপ। হ্যাঁ, ওয়েক আপ, এবং আরো একটা পরিচয় আছে এটা, সেটা হচ্ছে একটা ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব, ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব আপনারা মনে আছে আপনাদের সবার? জি ভাইয়া। ট্রেন জি ভেয়ারে ভাইয়া। আমাদের প্রেফিক্স থাকবে, এবং আমাদের মেইন ভার্ব থাকবে, প্রেফিক্স থাকবে হচ্ছে সব সময় বাক্যের শেষে। এবং আমরা পড়েছিলাম, মনে আছে আপনাদের, যে মোডাল ভার্ব যখন আমরা পড়েছি, মোডাল ভার্বের স্ট্রাকচার কিভাবে থাকবে, সাবজেক্ট প্লাস মোডাল ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, বা বাক্যের শেষে থাকবে হচ্ছে মেইন ভার্ব। ঠিক আছে, মোডাল ভার্ব যখন থাকবে তখন আমাদের ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব যেটা আছে সেটার কোনো কনজুগাসিয়ন কিন্তু হয় না। এই ছাড়া সব সময় ট্রেন ভেয়ার ভার্ব যেটা আছে আউফস্টেহেন, সেটার কিন্তু আমাদের কি হয়, কনজুগাসিয়ন হয়। যেমন ich stehe um 7 Uhr auf, আউফটা বাক্যের শেষে, কিন্তু মোডাল ভার্ব থাকার কারণে সেটা বাক্যের শেষে বসেছে এবং তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এখানেও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম ফর্মুলা, কিভাবে সেটা, এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু ইনফিনিটিভ ফর্ম, এটা আমাদের বাক্যের শেষে থাকবে এবং এটা আমাদের কোনো পরিবর্তন এখানে আমাদের হবে না। তবে এখানে সু এর ক্ষেত্রে একটু আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে, যখন আমাদের কোনো ট্রেন বেয়ারে বার থাকবে তখন আমরা সুটা, যেমন es ist schwer früh zu aufstehen, das macht keinen Sinn eigentlich, সো এটা হয় না কখনো। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ট্রেন বেয়ারে বার থাকলে প্রেফিক্স মেইন ভার্ব মাঝখানে যে আম, ইয়ে আছে, যে জায়গাটা আছে, সেই জায়গাটাতে আসলে আমাদের সুটা বসবে। বুঝতে পেরেছি সবাই? ওকে, আসুন আমরা আরো এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরো ভালো করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচারটা কি, ich lerne Deutsch, die B1 Deutsche Prüfung zu bestehen। তো ich lerne Deutsch এটা হচ্ছে আমি জার্মান শিখছি, কনজুগেটেড ফর্মে আছে, কমা আছে আমার। এবার এরপরে যদি আমি আমার সেন্টেন্স যদি শেষ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার আরো একটা ভার্ব আছে, আরো দুইটা ভার্ব থাকবে, তিনটা ভার্ব থাকবে, ডাজন্ট ম্যাটার। তো আমার যদি দুইটা ভার্ব থাকে সেক্ষেত্রে আমার সু এর আগে বসবে, কিন্তু মেইন আমার যে জিনিসটা আমার ইম্পর্টেন্স, ঠিক আছে, যেমন এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি, বেস্টেহেনটা ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য, ঠিক আছে। আম, সেক্ষেত্রে সেটা হবে সবসময় বাক্যের শেষে থাকবে। তো স্ট্রাকচার এখানে যে জিনিসটা বলা হলো, সাবজেক্ট আমার ইস আছে, ভেয়াব মিট কনজুগাসিয়ন, এখানে আমাদের মেইন ভার্ব হচ্ছে আমার লেয়ানেন, এবং এটা কনজুগেটেড যেহেতু হয়েছে এবং আমাদের সেকেন্ড পজিশন এটা থাকবে, এবং একটা কমা আমাকে দিতে হবে, এটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট। এবং শেষ, এর পরবর্তীতে আমাদের অবজেক্ট থাকুক, অ্যাডজেক্টিভ থাকুক, অথবা যে কোনো প্রিপোজিশন যেটাই থাকুক, সব কিছু এখানে থাকবে। শেষে গিয়ে আমাদের সুটা দিতে হবে, এবং মানে সুয়ের আগে, সুয়ের পরে গিয়ে আমাদের মেন যেটা ভার্বটা আছে সেটা ইনফিনিটিভ ফর্মে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের কনজুগাসিয়ন করা যাবে না। তো জিনিসটা বললো, সু সবসময় আসবে হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মের আগে। ওকে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার সবার কাছে? ওকে, আসি এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল নিয়ে। এক্সাম্পল, আমি সবসময় এক্সাম্পল অনেক বেশি পছন্দ করি, কারণ এক্সাম্পলের মাধ্যমে একটা জিনিস সব ভালোভাবে ক্লিয়ার করা যায়। সেটা কিভাবে, যে জিনিসটা আমরা বললাম, যেমন জি ফরগিস্ট, সে ভুলে গিয়েছে, ডাস ফেন্সটা সু স্লিসেন, সে ভুলে গিয়েছে জানালাটা বন্ধ করার জন্য। আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের কি ছিল, আমাদের সাবজেক্ট থাকবে, কনজুগেটেড ভার্ব থাকবে, অবজেক্ট থাকবে, কমা থাকবে, কমার পরবর্তী জায়গায় গিয়ে আমাদের অবজেক্ট থাকুক, অ্যাডজেক্টিভ থাকুক, যেটাই থাকুক সেটা থাকবে, এবং শেষে গিয়ে আমাদের ইনফিনিটিভ ভার্ব থাকবে, শেষে থাকবে, এর আগে পজিশনে থাকবে হচ্ছে আমাদের সু। যে জিনিসটা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপ্লেন করলাম, এক্স্যাক্টলি সেম, সেই জিনিসটা এখানে বলা আছে। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অথবা
নোমেনের পরে, মানে আমাদের কিছু নাউন আছে এবং কিছু অ্যাডজেক্টিভ আছে। এই জায়গায় কি কি পরিবর্তন হয়, কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। যেমন এখন আসছি হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শিখলাম আমাদের সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এখন এখানেও কিন্তু অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। কিভাবে সেটা? সেটা প্রেটেরিটুম ফর্ম হতে পারে, সেটা ফিউচারও হতে পারে মানে ভেয়ারেনও হতে পারে, সেটা হ্যাটেনও হতে পারে মানে কনেকটিভ সয়, যারা আপনারা আমরা আতসোয়াতে কনেকটিভ সয় যখন আমরা শিখেছিলাম কনেকটিভ সয় হতে পারে। থার্ড হতে পারে হচ্ছে আমাদের পেরফেক্ট হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেই ফর্মে থাকুক সেটা, প্রত্যেকটা জিনিস থাকবে হচ্ছে আমাদের আগে। সেটা কিভাবে আসেন একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝা যায়। Es ist wichtig, jeden Tag Deutsch zu üben অথবা jeden Tag zu üben, যে কোনো কিছু। এটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা, সু উবেন। এখানে টাগ হচ্ছে কি, আমাদের টাগ হচ্ছে এখানে আমাদের একটা নাউন। দেয়ার টাগ আমরা জানি এবং দেয়ার ফিল্ম আমরা জানি, দুটো কিন্তু নাউন। ঠিক আছে? তো সাধারণত এই যে এখানে যে জিনিসটা বললাম জাস্ট আপনাদেরকে ইন ডিটেলস এক্সপ্লেন করার জন্য, বাট ইন জেনারেল আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কনজুগাসিয়ন ফর্ম থাকবে হচ্ছে আমাদের বাম পাশে, বাম সেন্টেন্সে কনজুগাসিয়ন ফর্ম, এবং ইনফিনিটিভ সেন্টেন্স ফর্ম থাকবে হচ্ছে আমাদের শেষে। কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হলো, যেমন ich hoffe bald eine Wohnung zu finden। এখানে খেয়াল করেছেন কিনা আপনারা জানি না, আমরা যখন ইমেল পড়েছিলাম ich hoffe dass Ihnen gut geht, মনে আছে আপনাদের? ich hoffe এর পরে আমরা তখন দিয়েছিলাম হচ্ছে আমাদের হবজাস ছিল ich hoffe টা das Ihnen gut geht, সেক্ষেত্রে আমরা ডাস দিয়ে কানেক্টর হিসেবে আমরা দিয়েছিলাম ডাস কানেক্টর, মনে আছে আপনাদের? ডাস কানেক্টর যখন আমরা দিয়েছিলাম তখন আমাদের সেটা হয়েছিল নেবেনজাস। খেয়াল রাখতে হবে এখানে পার্থক্য কিন্তু দুইটা, দুইটার স্ট্রাকচারাল দিক থেকে পুরোপুরি ডিফারেন্ট। একটা হচ্ছে হবজাস নেবেনজাস, মাঝখানে কানেক্টর আছে, বাট, আর এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে আমার হবজাস, বাট এইটা হবজাসটা স্প্লিটেড। ঠিক আছে? এখানে দুটো এখানে ডিফারেন্সিয়েটেড। তো ওটার সাথে এটা কিন্তু ম্যাচ করা যাবে না। তবে আমরা যেটা করব, আমরা যদি হয়তো ইদার আমরা হবজাস নেবেন জাস্ট লিখবো, না হয় আমরা ইনফিনিটিভ সু দিয়ে সেন্টেন্স আমরা লিখবো। দুইটা থেকে যে কোনো একটা আমরা চুজ করব। দুইটাও লেখা যায়, আমরা কিছু সেন্টেন্স আমরা হবজাস নেবেন জাস্ট দিয়ে লিখবো, কিছু সেন্টেন্স আমরা সু দিয়ে লিখবো। কিভাবে সেটা একটা এক্সাম্পল এখানে যদি দেই খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন। যেমন Ich hoffe, dass dir gut geht। আমি আশা করছি তুমি ভালো আছো। ঠিক আছে? এই জায়গাটাতে আমাদের হবজাস ছিল, এটা আমাদের কানেক্টর ছিল, আমাদের নেবেনজাস ছিল। ঠিক আছে? তো এই সেন্টেন্সটাতে আমরা যেটা শিখেছি, এখানেও কিন্তু কমা আছে, এখানেও কিন্তু হফের পরে কমা আছে, বাট মেইন পার্থক্য হচ্ছে একটা হচ্ছে আমার হবজাস নেবেনজাস, আর একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ মিটসু। দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট গ্রামাটিক্যাল পার্ট। তো এই জায়গায় এটা আমরা জানি। আর আমরা যেটা এখানে দেখবো সেটা হচ্ছে সুফিনডেন। এখানে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ থাকুক, আমাদের অবজেক্ট থাকুক, যেটাই থাকুক সবকিছু থাকবে আমাদের সু এর আগে, এবং সু এর পরে গিয়ে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্মটা দিতে হবে। যেমন wir haben beschlossen nach Berlin zu fahren। আমরা বার্লিনে যেতে চেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল আম, আমরা যদি বলি এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পারফেক্টে থাকবে সাধারণত। পারফেক্ট থাকুক যেটাই থাকুক, কনেকটিভ ছয় ফর্ম যেটা থাকুক সবসময় এটা থাকবে হচ্ছে আমাদের বাক্যের বাম পাশে। এবং আমাদের সু যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের হবে হচ্ছে সু ফারেন। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি, এ হাট খাইন লুস্ট, তার কোনো আম, ইচ্ছা নেই, আউসগাবে সু মাখেন, তার কোনো ইচ্ছা নেই যে কোনো বাড়ি কাজ সে করবে। আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা প্রসিড করি। আচ্ছা, ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen, এখানে কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে। sie versucht, সে ট্রাই করেছিল, চেষ্টা করেছিল, jeden Tag früh aufzustehen, যে জিনিসটা আমরা বললাম আমাদের ট্রেন বেয়ারে ভার্ব যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের সুটা বসবে হচ্ছে আমাদের প্রেফিক্স এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে। Wir planen, আমরা প্ল্যান করছি, im Sommer nach Italien zu fahren, আমরা প্ল্যান করছি যে আমরা জমারে ইতালিতে আমরা ঘুরতে যাব। Er hat vergessen, এটা হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট ফর্মে আছে, er hat vergessen das Fenster zu schließen। এই সেন্টেন্সগুলোতে একটু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সে কিন্তু বর্তমানে কথা বলছে না, সে বলছে হচ্ছে পারফেক্ট অতীতের কোনো কথা বলছে। er hat vergessen, ich habe vergessen mein Deutsch zu üben। আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার জার্মান প্র্যাকটিস করার জন্য। ঠিক আছে? সু উবেন মানে আমি অতীতের কথা বলছি। তো এখানে ইন্টারেস্টিংলি সু, এই ইনফিনিটিভ ফর্ম যেটা আছে, এটা কিন্তু আমরা প্রেজেন্সে ইউজ করতে পারি,
পাস্টেও ইউজ করতে পারি এবং ইন্টারেস্টিংলি আমরা ফিউচারে কিন্তু ইউজ করতে পারি। মানে এই সুটা প্রত্যেকটা ফর্মে কিন্তু ইউজ করা যায়, ঠিক আছে? যেমন যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখছি, বি এ প্ল্যান, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট। আমরা প্ল্যান করছি যাব ইতালিতে, আমরা ঘুরতে যাব সামারে। ই হ্যাড ফরগেসেন, সে ভুলে গিয়েছিল। দাস ফেন্সটা সুশলিসেন, মানে ওই সময়ের কথা বলছে। ওই সময় সে ফেন্সটা, জানালাটা লাগাতে সে ভুলে গিয়েছিল, বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। আচ্ছা, ইস ফাঙ্গে আন, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন বেয়ারে ভার্বের আমাদের এক্সাম্পল, মানে আমাদের ট্রেন বেয়ারে ভার্ব আছে এখানে। আর খেয়াল রাখতে হবে, ট্রেন বেয়ারে ভার্ব যদি থাকে, যেহেতু এটা আমাদের কমা আছে এখানে, যত কিছুই থাকুক সবসময় আমাদের এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা আমাদের আলাদা করে করতে হবে। সেটা কিভাবে? আসুন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যাক। যেমন আহ কিভাবে বলতে পারি, যেমন ich möchte nach বাংলাদেশকে বিডি লিখলাম, ফ্লিগেন, আমি বাংলাদেশে ফ্লাই করতে চাই, meine Familie zu besuchen, আমি বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে চাই আমার ফ্যামিলিকে ভিজিট করার জন্য, হ্যাঁ, আমার ফ্যামিলিকে ভিজিট করার জন্য। তো এই জায়গায় যদি আমাদের মোরাল ভার্ব যদি থাকে, আমাদের মোরাল ভার্বের স্ট্রাকচারটা সেম ভাবে থাকবে। কিভাবে? সেটা মোরাল ভার্বের স্ট্রাকচার আমরা যেভাবে পড়েছিলাম, আমাদের সাবজেক্ট আছে, আমাদের মোরাল ভার্ব আছে সেকেন্ড পজিশনে, এবং আমাদের মেইন ভার্ব হচ্ছে শেষে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের বাম পাশের স্ট্রাকচার। এবং ডান পাশের স্ট্রাকচার শুধুমাত্র আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সু এবং আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্ম। তো এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন জি হাট আংস্ট, তার ভয়ে আছে, einen Fehler zu machen, তার ভয় আছে যে সে একটা ভুল করতে পারে। আচ্ছা, ich hoffe bald eine Wohnung zu finden, আমি আশা করছি যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আমি খুঁজে পাবো। Es ist wichtig, এটা ইম্পর্টেন্ট, genug Wasser zu trinken, এটা ইম্পর্টেন্ট যে মানে এনাফ পরিমাণ সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার, পানি পান করা। অলরাইট, কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, এবার আসি আমরা, কিছু কুইজ আমরা করব, ঠিক আছে? কুইজের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। আম, মারুফ ভাইয়া প্লিজ। ভাইয়া প্রিভিয়াস স্লাইডগুলোতে কাইন্ডলি একটু যাবেন। না, এখানে তো সবগুলো আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল যে ভার্ব গুলো আছে এখানে, যখন ভাই আমরা মডেল ভার্ব ইউজ করবো নর্মালি, দেখা গেছে যে ইস উইল ডয়েচ সু lernen, তখন যখন আমরা মডেল ভার্ব ইউজ করবো তখন কি সু lernen হবে না শুধু lernen হবে? তখন কি আমরা সুটা ইউজ করবো? আপনি মডেল ভার্ব কোন কোথায় আপনি কোথায়? ফার্স্ট স্ট্রাকচার, ফার্স্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা মডেল ভার্ব ইউজ করবো। সেক্ষেত্রে এই যে এক্সাম্পলটা এখানে দিলাম, ইস möchte nach বিডি ফ্লিগেন, nach বাংলাদেশ ফ্লিগেন, এক্ষেত্রে möchten এটা থাকবে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পজিশনে মডাল ভার্ব যদি থাকে, এবং মেইন ভার্ব থাকবে হচ্ছে আমাদের বাক্যের শেষে। কিন্তু আর আমাদের যে সু থাকবে, সু এর পরবর্তীতে আমাদের শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ ফর্মটা থাকবে, ঠিক আছে? কিন্তু এর আগে যদি মডাল ভার্ব যদি ইউজ করা থাকে, সবকিছু থাকবে আগে, ঠিক আছে? মডাল ভার্বের মানে আমাদের যত স্ট্রাকচার আছে সবকিছু এখানে বাম পাশে কমার আগে আমাদের সবকিছু মেনটেন করতে হবে। সেটা হোক ট্রেন বেয়ারে ভার্ব, হোক কনজুকটিভ সোয়াই, হোক সেটা পেয়ারফেক্ট, হোক সেটা প্রেটেরিটিভ, হোক সেটা প্রেজেন্স, হোক মোডাল ভার্ব, সব কিছু হবে বাম পাশে, স্ট্রাকচার সেমভাবে মেনটেন করতে হবে। ডান পাশে এসে আমাদের স্ট্রাকচারে আমাদের আবার কিন্তু আগের মতো মোডাল ভার্ব ওরকম থাকবে না, আমাদের থাকবে হচ্ছে এই জায়গায় ইনফিনিটিভ ফর্ম। ইনফিনিটিভ ফর্ম থাকবে হচ্ছে সবসময় বাক্যের শেষে, আর এর আগে থাকবে হচ্ছে সো। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং বোঝার বিষয়। বুঝে গেল ভাইয়া? জি ভাইয়া জানেন। ওকে, গুড। আচ্ছা, তো মারুফ ভাই আপনি একটু ট্রাই করেন দেখি, অ্যাসিস শ্রেয়া একটা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করুন। ইনফিনিটিভ দিয়ে ডেফিনেটলি, মানে ইনফিনিটিভ সু। অ্যাসিস্ট, জি ভাই, অ্যাসিস্ট ফ্রেয়া ট্রু আইন সু ফ্যাস্টান্ডেন। আইনসু ফার্স্টান্ডেন হবে না, কারণ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সবসময় আমি এটার মধ্যে আমাদের বেস ফর্ম হবে। বেস ফর্ম মানে কি? বেস ফর্ম হচ্ছে লেয়ানেন, মাখেন, আবাইতেন, ট্রিঙ্কেন, স্পিলেন, এগুলো হচ্ছে বেস ফর্ম। আর এটাকে বলা হচ্ছে ইনফিনিটিভ বলা হয়। মানে আউফ গিস্টান্ডেন আমাদের হবে না, আউফ স্টেহেন এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্ম, ঠিক ও আছে? আচ্ছা আচ্ছা, জি ভাই, সেক্ষেত্রে কি তাহলে হবে? হবে যে অ্যাসিস্ট ফ্রেয়া ডয়েচ সু ফ্যাস্টেন।
ডয়েচ সু ভার্স্টেন, জার্মান বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট এক্স্যাক্টলি আমরা এটা বলতে পারি। সেক্ষেত্রে এটা আরেকটা এক্সাম্পল, বাট সেম কনসেপ্ট। Es ist schwer, এটা কঠিন। sich zu konzentrieren, কারণ কনসেন্ট্রিয়েরন এটা হচ্ছে একটা রিফ্লেক্সিভ ভার্ব, কনসেন্ট্রিয়েরন থাকবে, সেক্ষেত্রে আমাদের আম, এটা রিফ্লেক্টিভ রিফ্লেক্ট করে এই ভার্বটা, মানে সাবজেক্টে রিফ্লেক্ট করে, এই জন্য এটাকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলা হয়। আর আমরা জানি রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এখানে এস জিএস যখন থাকে এটা জিস হয়, ঠিক আছে, এই জন্য জিস সু কনসেন্ট্রিয়েরেন, এটা কঠিন, নিজেকে নিজের উপর কনসেন্ট্রেট করা। আচ্ছা মাহা আপু, আপনি কি পরেরটা বলতে পারবেন? আপনাকে কিভাবে ডাকবো আপু? মাহা আপু বলবো না মাহাদিয়া? সরি। না, আপনি আমাকে মাহা ডাকতে পারেন, সবাই আমাকে মাহাই ডাকে। ওকে আপু, আপনি একটু ট্রাই করবেন পরেরটা। এর হর্ট আউফ, এটা একটু মিনিংটা বলতে হবে। হর্ট আউফ মিন্স যে আমি শুনতে পাচ্ছি। আউফহোগেন, আউফহোগেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব। আউফহোগেন সাধারণত আমরা বলি হচ্ছে কোনো কিছু যখন আপনি স্টপ করতে চাচ্ছেন, যেমন হচ্ছে সাধারণত আউফহোগেন এটা আমরা সাধারণত বলি কোনো কিছু যখন স্মোকিং ইয়ে করা, মানুষজন স্টপ করা, যে কোনো কিছু বন্ধ করা আর কি, মানে টোটাল ওকে। করাটাকে আমরা বলি হচ্ছে আউফ হোগেন। যেমন হোগেন মানে হচ্ছে শোনা, বাট আউফ হোগেন যদি আসে সেক্ষেত্রে সেটা মানে হচ্ছে পুরোপুরি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মিনিং, এটা হচ্ছে কোনো কিছু মানে স্টপ করা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব। আমাদের আউফ হচ্ছে আপু, আপনি কি ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে এটা কি? নো। ওকে। আচ্ছা। আম, আচ্ছা, ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব এর স্ট্রাকচারটা কি সাধারণত? এটা আইনসে সাধারণত আমি পড়িয়েছিলাম, বাট আমি আপনাকে একটা ক্লাস দিব, সেক্ষেত্রে আপনি ট্রেন ভেয়ারে ভার্বটা কি সেটা আপনি কাইন্ডলি আজকে আপনি এটা শেষ শেষ করবেন, ঠিক আছে, কালকে ঠিক ক্লাসে আছে। আগে আপনি এটা শেষ করবেন ট্রেন ভেয়ার ভার্ব কি, কারণ এই জিনিসগুলা বেসিকটা যদি আপনার মানে এটা যদি ক্লিয়ার না থাকে আপনার, সেক্ষেত্রে বেআইনস সবকিছু ধরতে আপনার একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হুম হুম। আম, আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আমি ট্রাই করব তাহলে আরো কিছু বেসিক জিনিস ইনক্লুড করে, কারণ আমি তো সব ওরা তো আমি জানি ওদেরকে আমি কি পড়িয়েছি এই পর্যন্ত, এবং জি আমি তাদেরকে কোন জিনিসটা বললে তারা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে। আচ্ছা আমি আপনাকে ওই ক্লাসটা দিব, আপনি ওই ক্লাসটা একটু ভালো করে দেখবেন, এবং কালকে ওখানে কিছু বাড়ি কাজ আছে, ওই বাড়ি কাজটা আপনি আমাকে কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দিবেন, এডিশনাল আপনার বাড়ি কাজ, ঠিক আছে আপু? জি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। ইয়াহুদ আউফ সে স্টপ করেছে, আপনি একটু বলতে পারবেন এটা এই সেন্টেন্সের উপর বেস করে আপনি একটা ইনফিনিটিভ সু দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করেন দেখি। সে স্টপ করেছে। হুম। সমস্যা নেই, আমরা উম, যেমন er hört auf mit dem Rauchen zu beginnen, সে বন্ধ করে দিয়েছে সিগারেট আবার শুরু করা, মানে স্মোকিং করা সে আবার অফ করে দিয়েছে। er hört auf সে অফ স্টপ করে দিয়েছে mit dem Rauchen। তো এখানে যে জিনিসটা আমরা বললাম, আমাদের প্রথমে থাকবে হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট আর ট্রেন বিয়ারে ভার্বের। সহজভাবে আমি আপনাকে যদি বলি একদম কয়েক সেকেন্ডে, সেটা হচ্ছে ট্রেন বিয়ারে ভার্ব হচ্ছে এমন একটা ভার্ব, এই ভার্বের একটা স্পেশাল পাওয়ার থাকে, ঠিক আছে। এই ভার্বের দুইটা পার্ট থাকে, একটাকে প্রথম পার্টটাকে বলা হচ্ছে প্রেফিক্স, শেষের পার্টটাকে বলা হচ্ছে মেইন ভার্ব। আর মেইন ভার্বের সবসময় কনজুগেশন হয়, আর প্রেফিক্স যেটা আছে সেটা সবসময় বাক্যের শেষে হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ওভারঅল আইডিয়া, আপনি ক্লাসটা দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবেন। তো আম, বললো যে সে স্মোকিং যাতে আবার মানে শুরু না করে, সেটা সে অফ করে দিয়েছে আর কি, সু বিগিন, সে আবার করতে যাচ্ছে না। আচ্ছা ভাইয়া, আমি যদি এটা বলতে চাই যে সে স্টপ করে দিয়েছে রাতে দেরিতে ঘুমানো, আপনি কি বলেন সেটা? সেটাকে কিভাবে বলবো? সেটা হচ্ছে যে আহ so schlafen, spät schlafen, স্পেট সু স্লাফেন, কারণ spät so schlafen, ওকে। পেট সু শ্লাফেন, কারণ আমাদের হুম সু হুম। ইনফিনিটিভ সু আমরা ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের পরে শ্লাফেন হচ্ছে schlafen হবে। হুম। ফর্মে আছে, সেক্ষেত্রে সু শ্লাফেন হবে। অলরাইট। ওকে, তারপর সাকিব ভাইয়া আপনি 3 নাম্বারটা ট্রাই করেন দেখি কি কি বলে। উই হ্যাভেন beschlossen, সো উই হ্যাভ ডিসাইডেড, বা haben Sie beschlossen, মানে আপনি কি ডিসাইড করছেন? Wir haben beschlossen, eine Reise nach Italien zu fahren. eine Machen. eine nochmal bitte. Wir haben beschlossen, eine Reise nach Italien zu machen. আচ্ছা ওকে, হ্যাঁ অবশ্যই এটা যেটা বলেছেন এটা কারেক্ট। আমরা আরেকবার বলতে পারি ein Haus zu kaufen, wir haben beschlossen, আমরা ডিসাইড করেছি ein Haus zu kaufen, আমাদের ইনফিনিটিভ হচ্ছে zu। শামীম ভাইয়া পরেরটা। ich freue mich, Ich, ich freue mich. Freue bei,
প্রায় মানে হচ্ছে নিকটা আমি কি? হ্যাপি আর কি, মানে বলা যায় আমি খুশি। কি জন্য খুশি? Ich freue mich, am, mein Haus হুম হুম। zu gehen. সু, Zu gehen. হ্যাঁ, nach Hause, তখন মাইনে হাউসে বলবো না, ich freue mich nach Hause zu gehen। ঠিক আছে, কারণ নাখ বাড়ির দিকে আমরা যাই যখন, তখন আমরা সবসময় নাখ বলি, ঠিক আছে, নাখ প্রিপোজিশনটা আমরা ইউজ করি, তো মাইনে হাউস না বলে আমরা বলি nach Hause zu gehen। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অবশ্যই ich freue mich dich wieder zu sehen, আমি হ্যাপি যে তোমাকে আমি আবার দেখতে পাচ্ছি, dich wieder zu sehen, কারণ wieder sehen এটা হচ্ছে একটা ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব, ঠিক আছে, জেহেন আর ভিডা, ভিডা হচ্ছে আমাদের প্রেফিক্স, বাক্যের শেষে বসে, যেহেতু ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব যে জিনিসটা বললাম সবসময় সু বসবে বাক্যের মাঝখানে, মানে সরি, ট্রেন ভেয়ারে ভার্বের মাঝখানে, ভিডা সু জেন। ওকে লাবি বাপু, পরেরটা আপনি ট্রাই করেন দেখি। Sie hat keine Lust. আম, সে এটা পছন্দ, লুজ মানে হচ্ছে উইশ আর কি, আমরা বলি সাধারণত, মানে ইচ্ছা, অনেকটা বলা যায় তার ইচ্ছা নেই। তার ইচ্ছা নেই। কি করতে ইচ্ছা নেই, ফর এক্সাম্পল আপনি বলেন দেখি। তবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের সু দিয়ে সেন্টেন্স তো শেষে থাকতে হবে এবং আমাদের ইনফিনিটিভ ফর্ম থাকতে হবে। আম, Sie hat keine Lust, draußen zu gehen. তার ইচ্ছে নেই সে বাইরে যাবে। Sie hat keine Lust ক্রিকেট zu spielen. তার কোনো ইচ্ছে নেই সে ক্রিকেট খেলবে। Sie hat keine Lust zu schlafen. অথবা momentan zu schlafen। momentan দিলে ভালো হবে ডিরেক্টলি। momentan zu schlafen। এই মুহূর্তে তার ঘুমানোর কোনো ইচ্ছা নেই। Sie hat keine Lust বিরিয়ানি zu essen। তার বিরিয়ানি খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। Sie hat keine Lust etwas zu trinken। কোনো কিছু পান করার তার কোনো ইচ্ছা নেই। বুঝে গেল আপু? ওকে, তো এখানে একটা এক্সাম্পল যদি দেখি, জি হ্যাড কাইন্ডলি লুজড heute zu arbeiten, তার কোনো ইচ্ছা নেই যে আজকে কাজ করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের আশাপু, আপনি বলেন তো দেখি পরেরটা কি, একটু ট্রাই করেন। Er versucht, ruhig zu bleiben. এক্স্যাক্টলি, er versucht, আমরা বলতে পারি ruhig zu bleiben, সে চেষ্টা করেছে শান্ত থাকার জন্য। অথবা বলতে পারি er versucht sich gesund zu ernähren, সে তাকে আম, কি বলা হয়, ernähren মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যদি বলতে যাই, পুষ্টিগত দিক থেকে ernähren আমরা বলি, বাট এক্স্যাক্টলি বাংলা এবং ইংলিশ দুইটা অর্থটা আমার মাথায় আসছে না। ernährung, ernährung মানে হচ্ছে নিউট্রিশন, এক্স্যাক্টলি নিউট্রিশন, ঠিক আছে, নিউট্রিশন আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আর কি বাকি আছেন, আম, দেখি মারুফ ভাই আপনি বলেন দেখি এটা শেষেরটা। Ich vergesse oft meine, meine Mutter anrufen, anzurufen. এক্স্যাক্টলি, আবার বলেন তাহলে, ich vergesse। Oft meine Mutter anzurufen. এক্স্যাক্টলি, meine Mutter anzurufen, কারণ anrufen হচ্ছে আমাদের ট্রেন ভেয়ারে ভার্ব, মাঝখানে বসবে হচ্ছে anzurufen, sehr gut। আরো আরো ভাবে বলা যায়, Alternative könnte zum Beispiel ich vergesse oft meine Hausaufgaben zu machen। ঠিক আছে, আমি প্রায় সময় ভুলে যাই zum Beispiel die Sport zu treiben, আমি ব্যায়াম করতে আমি মাঝে মধ্যে ভুলে যাই। অলরাইট, সো আজকের গ্রামাটিক্যাল পার্ট আমাদের ইনফিনিটিভ মিট সু, ইজ জাস্ট ক্লা। Ja, es ist ein bisschen Ja. der Fall. Ein bisschen oder was haben Sie noch nicht verstanden? Ähm, Ich denke, nach unserer Hausaufgaben, dann bin ich total klar. Ah, okay, alles klar. So, was wir heute gelernt haben, so, es gibt zwei verschiedene Verben, Konjugation und Infinitiv. Ja, so, Konjugation, es könnte zum Beispiel perfekt sein, Präteritum oder in andere Form sein, so, das ist ganz egal. Aber die wichtige Sache ist, so, es muss immer ein Komma sein zwischen zwei Sätzen, aber die sind nicht Hauptsatz oder Nebensatz. Die sind beide Hauptsätze, ja. Und es muss immer Komma sein und danach gibt es Adjektiv
Nomen oder andere Objekt. Danach gibt es zu und unsere nächste und zweite Verb, aber es muss immer am Ende sein und in Infinitive Form sein. Das ist sehr, sehr wichtig। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের শেখার বিষয়। আমাদের শেষে থাকবে হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্ম। ওকে, alles klar। লাবিব আপু বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া। আশা আপু, সাকিব ভাই এবং জি ভাইয়া। ভাইয়া। কি ভাইয়া? Good। মাহা আপু, আপনার কাছে ক্লিয়ার এটা? জি ভাইয়া, ক্লিয়ার। তো আমাদের হাউস অফ কাবে থাকবে সেটা হচ্ছে আপনারা উম, আমি তো অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা জানেন যে পিডিএফটা আপনাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব, যে আমাদের মেইন গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা এটা পড়বেন, বোঝার চেষ্টা করবেন, নিজেদের মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবেন। এখানে আপনাদের যেটা আছে এখান থেকে আপনাদেরকে রিচটি যে ফর্মটা আছে ওটাকে আপনাকে সু দিয়ে আপনাকে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে। এবং পাশাপাশি পাঁচটা আমি সেন্টেন্স আপনাদেরকে দিয়েছি আপনাদের মতো করে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং, কারণ বে আইনস কখনো এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং পুরোপুরি আপনাদের চিন্তা ভাবনা অনেক আহ, বেশি থাকতে হবে, কারণ তা না হলে বে আইনস লেভেলটা হচ্ছে আপনি ফ্রিলি কমিউনিকেট করতে পারেন, আপনি ফ্রিকুয়েন্টলি সবার সাথে কথা বলতে পারছেন, রিয়েক্ট করতে পারছেন। ঠিক আছে, তো আমাদের সবচেয়ে বেশি ফোকাস থাকবে হচ্ছে এখন বিশেষ করে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর প্রতি আমাদের ফোকাস থাকবে, কারণ আমাদের পরীক্ষায় ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অনেক, আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। তো আপনাদের নিজের মতো করে আপনারা লিখবেন সেন্টেন্সগুলো। Alright, gut। Habt ihr noch etwas Fragen? Wenn ihr keine Fragen habt, dann heute fangen wir mit dem Buch an, sorry। শুরুতে বই শুরু করার আগে, bevor wir beginnen, so ich würde gerne auch etwas zu reden für die Prüfung। আশা করি মাহাপু আপনিও সম্ভবত B1 পরীক্ষা দিবেন, তাই না? দিতে হবে, ডয়েচল্যান্ডে B1 ছাড়া কোনো কিছু আসলে করা যায় না। এটা নিদারলাসুন্স হোক মানে পিয়ার অথবা ডয়চে পাস বলি, প্রত্যেকটা জায়গায় আপনাকে মিনিমাম মিন্ডেস্টেন B1 থাকতে হবে আর কি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, no, das ist nicht, was ich wollte। Okay, warten Sie mal kurz। So, আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে আমরা আমাদের পরীক্ষার কিছু প্যাটার্ন নিয়ে আমরা কথা বলবো, কারণ আমাদের জার্মান শেখাটা যতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষায় পাশ করাটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো বেআইনস সাধারণত আপনারা জানেন দুই ভাবে কিন্তু পরীক্ষা হয়, মানে একসাথে কিন্তু পুরো সবগুলার টাইল কিন্তু একসাথে পরীক্ষা হয় না। এবং একটা ভালো একটা সুযোগ আছে আমি যতটুকু জানি, আম, চাইলে কিন্তু পার্টগুলো কিন্তু আলাদা করে পরীক্ষা দেওয়া যায়, যেমন হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি সাইবেন এবং হচ্ছে লেজেন মোস্ট প্রবাবলি। আমি ভুলে গিয়েছি। বেআইনস, আচ্ছা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরীক্ষা, আচ্ছা ওকে হ্যাঁ। তো স্পিকিং এবং হচ্ছে রাইটিং দুইটা কিন্তু একসাথে হয়, ঠিক আছে। তো দুইটা পার্ট একসাথে হবে, পরবর্তীতে আবার হচ্ছে রিডিং আর লিসেনিং মানে লেসেন এবং হচ্ছে হোরেন আলাদাভাবে পরীক্ষা হয়, এবং তারপর হচ্ছে আম, সাইবেন আর হচ্ছে মুনলিশে প্রুফুং আলাদাভাবে পরীক্ষা হয়। তার মানে আপনারা দুইটা পার্ট কিন্তু আলাদা আলাদা করে আপনাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। ঠিক আছে, তো একটাতে যদি কোনোভাবে যদি কেউ পাস না করে সেক্ষেত্রে অন্য পার্টগুলোতে আবার পরীক্ষা পাস করার সুযোগ আছে, মানে পুরো পরীক্ষাটা আপনাকে দিতে হবে না, জাস্ট দুইটা পার্ট আপনাকে পরে কম্বিনেশন করে আপনাকে মার্ক করা হবে আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার ফার্স্ট থিং আমাদেরকে জানতে হবে। এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের চারটা টাইল থাকবে এখানে। আম, যে জিনিসটা বললাম স্পিকিং আর রাইটিং হচ্ছে আমাদের একসাথে, আর লেজেন আর হোগান হচ্ছে একসাথে। তো লেজেনের জন্য আমাদের যেহেতু এটা দুইটা পার্ট একসাথে থাকবে, এখানে অনেক লম্বা একটা সময় ধরে পরীক্ষা হয়। এখানে লেজেনে আমাদের 65 মিনিট সময় থাকবে, এবং এখানে আমাদের চারটা টাইল থাকবে। ঠিক আছে, তো চারটা টাইলের মধ্যে প্রথম টাইল হচ্ছে আমরা জানি, আমরা সোয়াইতে আপনারা যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন আমার কাছে আপনারা মোটামুটি এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার, যে টাইল আইনসে এখানে দিয়েছে 10 মিনিট। সাধারণত এটা ডেফিনেটলি আপনার উপর ডিপেন্ড করে, তবে এই সময়ের সাথে স্টিক করে থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা মেনটেন করতে হয়। ঠিক আছে, তো এখানে সেম ভাবে আপনাকে এটা পড়তে হবে, তবে পার্থক্য হচ্ছে আমরা এখন
ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে আমরা এখন, সরি, আমরা বিগিনিং লেভেল থেকে এখন মানে হায়ার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছি, ঠিক আছে, বে আইনস। তো এই জায়গাটাতে আমাকে পুরো সেন্টেন্স, মানে প্রত্যেকটা প্যাসেজ, এখানে টেক্সট পড়ার মতো সময় আসলে নেই, পরীক্ষা থাকবে না। তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে, প্রচুর পড়তে হবে। এবং যত বেশি আমরা পড়বো, যত বেশি প্র্যাকটিস করব, আমাদের স্কিমিং দক্ষতাটা বাড়বে। আমরা স্কিম করব, কিওয়ার্ড ধরবো। আমি আপনাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছিলাম, কিওয়ার্ড ইজ দ্য কি থিং ফর দ্য এক্সাম, ঠিক আছে, কিওয়ার্ড অলওয়েজ ইম্পর্ট্যান্ট। এখানে আমাদের রিস্টিস অথবা ফালস আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। কিওয়ার্ড থাকবে সর্বপ্রথম, আমি যেভাবে প্রেফার করি, কিওয়ার্ড আমাদেরকে সর্বপ্রথম এখানে ধরতে হবে, তারপরে গিয়ে আমরা টেক্সটে যাব। তো সেম ভাবে টাইলস ওয়াইতে আমাদের একটা টেক্সট থাকবে, ওখান থেকে আমাদের তিনটে অপশন থাকবে। অনেকটা আইএলস এক্সামের সাথে আপনারা যারা পরিচিত, অনেকটা আইএলস এর এক্সামের মতোই বলা যায় লেজেন্ড পার্টটা এখানে। তো আম, এখানে তিনটে টেক্সট থাকবে এবং সেখান থেকে 12টা প্রশ্ন আপনাকে দেওয়া হলো। এবং টাইল ড্রাইতে এসে গিয়ে পরবর্তীতে কিছু আনসাইগে থাকে। আনসাইগে মানে হচ্ছে কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, কিছু পিকচার দেয়া থাকে এবং আপনাকে একটা সেন্টেন্স দিবে এখানে। ফর এক্সাম্পল, মারিয়া মিস্টে আম কম্পিউটার ডয়েচ লেয়ার্নেন, মারিয়া কম্পিউটারের জার্মান শিখতে চায়। এখন কিওয়ার্ড কি, কম্পিউটার এবং জার্মান, মানে ডয়েচ, এই দুটো হচ্ছে কিওয়ার্ড। তো এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ফিল ইনফরমেশন হিয়ার। এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোন ইনফরমেশনটা মারিয়ার জন্য এখানে প্রযোজ্য। তো আনসাইকে যদি আ হয় আ দিব, বে হলে বে দিব, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের টাইল ড্রাই। টাইল ফিয়েতে আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়ে অথবা 9 প্রশ্ন থাকবে, ঠিক আছে। তো সরি, টাইল ফোন পর্যন্ত আছে এখানে। তো এখানে টাইল ফিয়েতে আছে আমাদের ইয়ে অথবা 9। এখানেও সেম ভাবে আমাদের যে 20 থেকে এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে, এখানে 20-এর অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, এখানে 21-এর দেওয়া আছে। বুঝতে হবে এটা কি, মানে মানে সত্য নাকি মিথ্যা। তো এটা নিয়ে আমাদের এটা বুঝতে হবে, অ্যান্সার করতে হবে। এবং হচ্ছে আমাদের টাইল ফোন ফে আমাদের থাকবে হচ্ছে আরেক কয়েকটা প্রশ্ন। সেম ভাবে আমাদের একটা টেক্সট থাকবে, টেক্সট থেকে আ বে সে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তো এখানে টোটাল আমাদের সময় থাকবে হচ্ছে 65 মিনিট। তো এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কে কতটুকু মেনটেন করছে। কারো মানে আমাদের এই টেক্সট গুলাতে বেশি সময় লাগে, বিশেষ করে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস যদি থাকে একটু ডিফিকাল্ট হয়। কারো কাছে মনে হয় যে এটা ডিফিকাল্ট, কেউ মনে করে আনসার এগুলো ডিফিকাল্ট। তো এসে আসলে নিজের একটা প্রেফারেন্সের ব্যাপার আর কি, কে কোন জায়গায় আমি কতটুকু টাইম স্পেন্ড করব। এটা হচ্ছে আমাদের লেজেন্ড পার্ট। এবং হোরেনের জন্য অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা থাকে, আমাদের হোরেন একটা লিসেনিং আমরা শুনবো পরীক্ষায়। এবং প্রথম যেটা আছে এখানে বললো যে সেন্স সেকুন্ডেন্স সাইড, মানে প্রথম 10 সেকেন্ড আমাদেরকে সময় দেওয়া হবে প্রশ্নটা পড়ার জন্য, চিন্তা করার জন্য, দেখার জন্য। তো এখানে দুইবার শোনানো হবে এটা। তো এই জায়গায় যেটা দেয়া আছে এখানে, একটা দেয়া আছে, এটা কি রিস্টিস নাকি ফালস, মানে সেম রেকর্ডটা আমাদেরকে শোনা হবে, কিন্তু ওখান থেকে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া হবে। একটা হচ্ছে আম, এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা। এবং আরো একটা দেয়া আছে এখানে, ওই মহিলাটার কি করা উচিত, আ বে সে। তো সেম ভাবে আমাদেরকে 5টা রেকর্ডিং শোনানো হবে, 5টা রেকর্ডিং থেকে 10টা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে, মানে একটা হয়তো রিস্টিস না হয় ফালস। তো এটা এটা দেওয়ার কারণ কি, এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি কনটেক্সটটা বুঝতে পারছেন কিনা, এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা, কনটেক্সট বোঝাটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে টাইলস ওয়াইতে আমাদের একবার করে শোনানো হবে ইয়েটা। বাট এখানে কিওয়ার্ড যেভাবে আমরা ইয়ে করছি, আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ, তখন আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে অনেক। টাইল দ্রাইতে রিস্টিস অথবা ফালস, এটা শুধুমাত্র একবার। এবং টাইল ফিয়েতে ভেয়ার জাক্ট ভাস, কে কি বলছে, ঠিক আছে, সোয়াইমাল শোনানো হবে এটা আপনাদেরকে। এবং আম, একটা রেকর্ডিং শোনানো হবে এখানে। এই জায়গাটাতে এসে একটু এটা একটু অনেকে ডিফিকাল্ট মনে করে, কারণ হচ্ছে একটা রেকর্ড শোনানো হবে এক্স্যাক্টলি আইএলস এর মতো পরীক্ষাটা, এখানে আমি বলবো। তো এখানে 10টা প্রশ্ন, 7টা 8টা প্রশ্ন থাকে, অনেক জায়গায় 10টা থাকে। তো এই জায়গায় করবে কি, তিনজন 4জন ব্যক্তির একটা কনভারসেশন থাকে। কে কি বলছে, সে তার প্রেফারেন্স কি, তার কোন কথা বলতেছে, এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আ বে সেটা আমাদেরকে চুজ করতে হয়। তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের হোরেন পার্ট। 4টা টাইল থাকবে আমাদের। আর আমাদের শ্রাইবেনে থাকবে হচ্ছে 1 ঘন্টা সময় থাকবে। এই জায়গাটাতে শ্রাইবেনে একটু বেশি লিখতে হয়, কারণ শুধুমাত্র ইমেলটাই ম্যাক্সিমাম সময়ে। যদি বলি, আমরা ইমেল তো শিখেছিলাম, আমরা আরো পড়বো, এখানে সমস্যা নেই। সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেল লিখতে হবে এখানে। তবে এটা হচ্ছে সিরকা আকসিস ভেরটা, মানে 80টা ওয়ার্ড থাকবে এখানে। 3টে পয়েন্ট নিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে, যেটা আমরা A1 A2-তে আমরা শিখেছি। জাস্ট আমাদেরকে একটু ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা থাকতে হবে। হবজাস নেবেনজাত, ইনফিনিটিভ সু, তারপর হচ্ছে আমাদের ভেয়ারেন, কনজুকটিভ সোয়াই, ফিউচারে আইনস, ফিউচারে সোয়াই, তারপরে পাসিভ, এগুলা নিয়ে যত বেশি আমরা ইনপুট দিতে পারবো তত বেশি মার্ক পাবো। এটা হচ্ছে রিজন, আর কিছুই না।
এটা খুবই সহজ ভাবে আমরা পড়বো, আমি আপনাদেরকে পড়াবো ইনশাল্লাহ, সমস্যা না, আলোচনা করব। টাইল ছয়তে একটা মাইনুং লিখতে হবে। মাইনুং, মাইনুং মানে হচ্ছে আমি কি মনে করি, হোয়াটস মাই অপিনিয়ন, আমার রিকমেন্ডেশন কি। মানে আপনাকে এখানে একটা ইয়ে পড়তে হবে, পড়ে আপনার নিজের মতো করে একটা মাইনুং লিখতে হবে, মানে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং যেটা বললাম, 80 ওয়ার্ড প্রায়। তারপর হচ্ছে আরো একটা পার্ট আছে, ইয়া, আউফগাবে দ্রাই, এখানে জাস্ট নর্মাল একটা ইমেল লিখে, সেটা হচ্ছে আসলে হুফলিশা ইমেল বলা হলো। এটা 40টা ওয়ার্ড, 40 ওয়ার্ড মানে হচ্ছে অনেকটা, উম, 5টা সেন্টেন্স লিখে মোটামুটি হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের সাইবেন গেল। আমাদের হচ্ছে স্প্রেখেন, স্প্রেখেনের জন্য 3টা পার্ট এখানে দেওয়া আছে, খেয়াল করেন আপনারা। প্ল্যানেন জি অ্যাডভাস গেমাইনজাম প্ল্যানেন, মানে আমি বলবো হচ্ছে এটা খুবই সহজ। বেআইনসের স্প্রেখেনটাইল খুবই সহজ থাকে সবসময়, জাস্ট নিজের জড়তাটা কাটিয়ে যদি আপনি কথা বলতে পারেন, এখানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হলেও খুব বেশি সমস্যা হয় না। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আমাদের স্বাভাবিকভাবে, রাইটিং এর ক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, বলার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই, বাট আমরা যখন ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে চাই, মাঝে মধ্যে 2 একটা স্ল্যাং হতে পারে, ওটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের একটা গেমাইজম প্ল্যান করতে হবে, এবং আমাদেরকে 3 মিনিট একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। প্রেজেন্টেশন কিভাবে, এখানে গেমাইনজাম প্ল্যানের জন্য কি কি করতে হয় এগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। আমরা প্ল্যান করব, আমরা মডেল টেস্ট দিব, আমরা আলোচনা করব, বিশেষ করে কোন কোন জিনিসগুলো থাকবে আপনাদের উপর, সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে আমি প্রোভাইড করবো। এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। সেকেন্ড যে প্রেজেন্টাসিয়ন, প্রেজেন্টাসিয়ন হচ্ছে এখানে আমাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation, মানে কিছু কথা বলতে হবে, এই বইতে কি আছে, এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, কোন জিনিসটা, জাস্ট একটু কথা বলা। ওকে, তারপর হচ্ছে টাইল ড্রাই। টাইল ড্রাই হচ্ছে যেই টপিকে আমরা কথা বলবো সেটা নিয়ে আরো একটু বেশি এক্সপ্লেন করা, মানে সে আপনাকে প্রশ্ন করবে, আপনি প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করবেন। ওকে, অলরাইট। তো যেহেতু আমরা একটু দেখেছি, এত আপনারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ হয়তো দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছু, বাট আসলে আমি আমি ফিল করেছি যে মানে প্রথম ক্লাসে যদি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করা যায় আসলে আমাদের গোল কি, কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন পরীক্ষার জন্য, এবং আম, কোন ওয়েতে আমরা যদি আগাই সেটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো, সেই জিনিসটার জন্য আমি আপনাদেরকে জাস্ট ওভারভিউ দিলাম। বাট আমরা প্রত্যেকটা পার্ট অনুযায়ী কাজ করব। আমাদের স্প্রেখেন পার্ট, টাইল আইন্সের, টাইল আইন্স, টাইল ছয়, টাইল দ্রাই নিয়ে প্রত্যেকটা পার্ট 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 করে আমরা আলোচনা করব। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ইম্পর্টেন্ট। এবং সেকেন্ড হচ্ছে জার্মান শেখা, জার্মান শিখতে হবে, পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, অনেক পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক আছে? যারা আছেন, অনেক ইন্টেন্সিভ ক্লাস হবে, কারণ আইন্স আজওয়াইতে আপনারা যেটা পড়েছেন খুব বেশি, আমি আপনাদেরকে হয়তো বাড়ি কাজ সবসময় একটু বেশি দিই, বাট এবার কিন্তু অনেক বেশি বাড়ি কাজ থাকবে, ঠিক আছে? আপনারা যারা আছেন, আপনাদের একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে, এবং সুপার অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। একটা ক্লাসও কোনোভাবে মিস করা যাবে না, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান। এটা হচ্ছে পুরোপুরি, এই জায়গাটাতে আমি স্ট্রিক্ট পুরোপুরি বেআইন্সের জন্য। একটা ক্লাসও মিস করা যাবে না, সেটা আপনারা যদি কেউ যদি বলেন রেকর্ড দেখবেন, সেটা তাও কনসিডারেবল না, ঠিক আছে? ক্লাস মিস করা যাবে না এখানে। প্রত্যেকটা ক্লাস ইম্পর্টেন্ট এখানে, কারণ প্রত্যেকটা ক্লাসে অনেক কিছু পড়বো আমরা, ঠিক আছে? গ্রামার মাঝে মাঝে একটা দুইটা তিনটে গ্রামার আমরা পড়বো, তো ক্লাস মিস করা যাবে না কোনোভাবে। যদি ইন কেস যদি কোনো মানে আনসার্কুমস্টেন্সেস কোনো যদি সিচুয়েশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমাকে জানাবেন যে ভাইয়া আমার আজকে এই সমস্যাটা, আমি আজকে ক্লাস করতে পারবো না, অথবা বাট ওই যে ক্ষেত্রে যদি না করেন, বাট আপনাদেরকে রেকর্ডটা দেখতে হবে ভালো করে, এবং সেটা বাড়ি কাজ আমাকে দিতে হবে। বাট আমি সেটা ডেফিনেটলি, ইমার্জেন্সি যদি থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার, ইমার্জেন্সি থাকতেই পারে, সমস্যা নেই, বাট চেষ্টা করবো আমরা সবসময় active থাকার জন্য। কারো কোনো প্রশ্ন কিনা? না ভাই। অলরাইট। তো প্রথম দিন হয়তো বা একটু ওভারহেলমিং মনে হচ্ছে, সমস্যা নেই। বেআইন্স মানে হচ্ছে একটু বেশি পড়াশোনা, বাট ডুয়েবল আর কি, আমরা ইনশাল্লাহ পারবো। ওকে, আশা করি মাহা আপু আপনিও এখানে খুব ভালো এনজয় করবেন সবার সাথে শেখাটা, কারণ এই গ্রুপটা হচ্ছে, আমি যদি বলি, সবচেয়ে হার্ড ওয়ার্কিং একটা গ্রুপ আমার আমার দেখা পর্যন্ত। খুবই পরিশ্রমী তারা, খুবই হাইলি মোটিভেটেড তারা, বিশেষ করে জার্মানিতে আসার জন্য। এবং আমি তো তাদেরকে আইনস থেকেই তো আমি পড়াচ্ছি, আমি জানি কার কোন উদ্দেশ্য এবং মানে কিভাবে আসতে চায়।
আহ, এক কথা বলতে ওদের মতো হাইলি মোটিভেটেড স্টুডেন্ট পেয়ে আমার অনেক ভালো লাগে আর কি। আমার নিজের কাছে ভালো লাগে কারণ তারা একটা স্টুডেন্ট যখন বিশেষ করে মোটিভেটেড থাকে এবং ইন্সপায়ার্ড থাকে যে এটা হচ্ছে আমার গোল, আমি এটা ফুলফিল করব, তখন নিজের কাছেও ভালো লাগে আর কি, যত বেশি আমি ইনপুট দিতে পারি। তো আশা করি আপনিও এখানে আম, ভালো কিছু শিখতে পারবো আমরা সবাই মিলে। তবে জি, অবশ্যই অবশ্যই। কোঅপারেটিভ আর কি সবাই এখানে। অলরাইট, এবার আসি হচ্ছে আমাদের বইতে। আমাদের চ্যাপ্টার হচ্ছে 12টা। আজকে আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা পড়লাম, আমরা গ্রামাটিক্যাল পার্ট শিখেছি, এবং যে জিনিসটা বললাম আমাদের গ্রামাটিক্যাল পার্ট থেকে, এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ মিটসু যেটা আমরা আজকে পড়েছি, সেটা নিয়ে আমরা আজকে বই থেকে এবার আসি শিখবো। আসুন শুরু করা যাক। এখানে গুটে রাইজে বলা হলো, গুটে রাইজে জিনিসটা কি বলা হচ্ছে, উদা হলিবেন und আবনাইগুঙ্গেন। হলিবেন মানে হচ্ছে কোন জিনিসটা পছন্দ করি, আর আবনাইগুঙ্গেন মানে হচ্ছে কোন জিনিসটা আমি লাইক, অথবা মানে হলিবেন মানে হচ্ছে পছন্দ করা লাইক, আর আবনাইগুঙ্গেন মানে হচ্ছে ডিসলাইক, কোন জিনিসটা অপছন্দ করি। তো এখানে Reiseplanung নিয়ে verstehen করা, Gespräche über die Reiseplanung verstehen und führen, কিভাবে লিড করতে হয়, Informationen zu Reisezielen verstehen, গোলটা কিভাবে, এগুলো নিয়ে কথা বলো, বিশেষ করে রাইজে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। চলুন শুরু করা যাক। এই চ্যাপ্টারে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অনেকগুলো ছবি আছে। একটা হচ্ছে আউফ রুগেন। রুগেন হচ্ছে বলা যায় আহ এটা মোস্ট প্রবাবলি জার্মানির একটা আইসল্যান্ডের মানে আইল্যান্ড আর কি, আইল্যান্ডের একটা জায়গা মনে হয় রুগেন একটা জায়গা, বাট এটা হচ্ছে একটা আইল্যান্ড। আর হচ্ছে ইম থুরিঙ্গেন ওয়াল্ড, এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সমুদ্র আছে। ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা আইসের একটা ইয়ে, বাট এই জায়গায় আসলে কুকুর দিয়ে এই জায়গায় চলাফেরা করতে হয় ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য। দ্রাইতে দেখতে পাচ্ছি আন্দেয়া মোজেল। মোজেল হচ্ছে একটা নদীর নাম মোস্ট প্রবাবলি, আমি যদি ভুল না হই। নদী নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে, নদীর পাশে। ইন জালসবুর্গ, জালসবুর্গ হচ্ছে আহ, অস্ট্রিয়ার একটা শহরের নাম। আর হচ্ছে ইন সিয়ামাট, সিয়ামাট কি আমি জানি না, বাট সম্ভবত একটা শহরের নাম হতে পারে। ব্লিক আউফ ডাস মাটাহন, মানে মাটাহন এই পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে, যে এই জায়গাটা থেকে ভিউটা আর কি, একটা পাহাড়ি এলাকা। তো আমাদের এখানে যে জিনিসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আম, খুঁজে বের করব আমরা বিশেষ করে কোনটার সাথে কোনটা বেশি ম্যাচ করে। আচ্ছা, তো শুরু করি আমরা। সাকিব ভাই আপনি শুরু করেন দেখি। 1 নাম্বার থেকে শুরু করি, 1 নাম্বার, এবং এটা কোনটার সাথে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ হয় আপনার মনে হয়। পড়ুন, এটা পড়ে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। Bin seit 2 Wochen unterwegs. হুম। Ich liebe Städte. Der nächste Zug bringt mich nach Wien. Wahrscheinlich. এটা জালসবুর্গ বইয়েন। ওকে, যাই গুড, এটা জালসবুর্গের সাথে ম্যাচ করে, কারণ হচ্ছে এখানে কি বলা হইলো আমাদেরকে, আম, সে বলেছে যে দুইটা মানে সরি 2 সপ্তাহ ধরে সে উন্টারবেক্স মানে হচ্ছে সে রাস্তায়, আর সে চায় হচ্ছে মানে ইসলি স্টেটে, আমি শহর ভালোবাসি, এবং নেক্সট পরবর্তী যে ট্রেনটা আছে সেটা আমাকে ভিএনএ নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জালসবুর্গ ডে বলতে পারি আমরা। ওকে, তারপর হচ্ছে মারুফ ভাইয়া বলেন তো 2 নাম্বারটা কি হবে। Dieser Blick ist Wahnsinn und im ganzen Ort kein Auto. So angenehm. Wie herrlich muss die Aussicht von dort drüben sein. হুম, এর অর্থ কি বলতে Ja, পারবেন? vielleicht wer B-Number, vielleicht. ডিজে ব্লিকের কথা বলা হয়েছে, ব্লিক মানে হচ্ছে ভিউর কথা বলা হয়েছে এখানে। বেতে ভিউর কোনো কিছু বলা হয়নি। Oh ja. আম, Bei View তো বলা হচ্ছে C und E. সে উন এতে বলা হচ্ছে, বাট আমরা আরো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। মোস্ট প্রবাবলি এ হবে এখানে, কারণ বলা হলো কি ডিজে ব্লিক, আর এখানে ব্লিকের কথা বলা হয়েছে। হুম, ব্লিকের কথা বলা হয়েছে এখানে। আরেকটা বলা হচ্ছে ইজ ডিয়ার ব্লিক ইজ ভানজিন। ভানজিন মানে কি কেউ জানেন? Meaningless. না 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 মিনিংফুল। চমৎকার ভাইয়া। এক্স্যাক্টলি, চমৎকার চমৎকার। অনেকটা বলা হচ্ছে আমরা যখন বলি না ক্রেজি টাইপের কোনো, যখন কোনো কিছু বলি এক্সট্রিম লেভেলের, ঠিক আছে, হুম। ওই জায়গাটাতে আমরা ভানজিন বলি আর কি। তো মানে এটা এক্সট্রিম লেভেলের ভালো, সেটা বললো ইন গানসেন অট খাই না অটো, পুরো জায়গায় শহরে কোনো ধরনের অটো নেই, এটা তার কাছে জো আনগিনেম। আনগিনেমের মানে কি?
So angenehm. হ্যাঁ, angenehm মানে তো প্লেজেন্ট, আই থিঙ্ক। প্লেজেন্ট পুরোপুরি না, তবে কাছাকাছি। এটা হচ্ছে অনেকটা বলা যায় আরামদায়ক এরকম কিছু। কমফোর্টেবল। এটা হচ্ছে ইংলিশ যদি বলি আনগিনেম মানে হচ্ছে কমফোর্টেবল, ঠিক আছে? মানে আম, মানুষ বলে না যে আমি ওই জায়গায় গিয়েছিলাম, ডাস বা জুপা und das war ganz angenehm, মানে ওটা হচ্ছে অনেক কমফোর্টেবল, মানে আমি ওটার সাথে ম্যাচ করছি আর কি। আমার এই জায়গাটাতে আমরা বলি হচ্ছে আনগিনেম। তো হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের এই হবে। তারপর হচ্ছে শামীম ভাইয়া 3 নাম্বারটা বলেন দেখি। Wandern am Wasser, gutes Essen und nette Leute und die Reifentrauben ein Genuss. হুম। An der Mosel, ওয়ান্ডান আম ভাসা। ওয়ান্ডান করা মানে হচ্ছে আমাদের ইয়ে করা। তো ভাইয়া হ্যাঁ, এর সাথে মিলে মেবি হাঁটাহাঁটি করা বান্ডান। ওয়ান্ডান করা। গুটেস এসেন ভালো খাবার। নেটে লয়টে, এখানে কি আমরা কোনো লোক দেখতে পাচ্ছি? না, আমরা লোক দেখতে পাচ্ছি কোথায়? এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো মোস্ট প্রবাবলি এটা হবে হচ্ছে এখানে আম, এই হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আম, না, সরি, এটা হবে সে। ভাইয়া যেটা বললেন এটা কারেক্ট, কারণ পরেরটাতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্ট্রান্ডের কথা লেখা আছে, ঠিক আছে? স্ট্রান্ড তার মানে হচ্ছে এটা হবে আমাদের। তো এখানে বিলকুল। এক্স্যাক্টলি। তারপর হচ্ছে আশা আপু পরেরটা বলেন দেখি। Wahnsinnig kalt, aber ein tolles Erlebnis. হুম হুম। এটা ওয়ানজিনিস খাল্ট, ওয়ানজিনিস খাল মানে হুম, ক্রেজি। অনেক অনেক বেশি ঠান্ডা, আবার ein tolles Erlebnis। বাট অনেক ভালো অভিজ্ঞতা। বে নাম্বারটা বললো না, একদম এক্সট্রিম হুম, লেভেল দেখতে পাচ্ছি হুম। আমরা। ওকে, তারপর মাহাপু পরেরটা পড়েন, 5 নাম্বারটা। Hallo von der Küste, wir sind ständig am Strand, Sonne, Sand und Wind, für jeden ist etwas dabei. Mhm. So, strand is the beach, I guess. Mhm. So it should be A. Mhm. So, So, wissen Sie, was ist der Artikel vom Strand? der Strand. Mhm. Der Strand, genau. Und wissen Sie auch, was bedeutet Küste? Äh, Küste, weiß nicht. Küste bedeutet অনেকটা হচ্ছে ভি কোস্টাল, মানে কোস্টাল এরিয়া থাকে না? কোস্ট, Okay. কোস্ট। Coast. হ্যাঁ, Küste ist Coast. এই যে কোস্ট এরিয়াগুলোকে বলা হচ্ছে কোস্ট আর কি। লয়টে ভালো ফোন। Mhm. ওকে, sehr gut। আচ্ছা, এটা ছিল। এরপরে আসি হচ্ছে আমরা একটা রেকর্ডিং শুনবো, ঠিক আছে? আমাদের লিসেনিং কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে এখানে, কারণ বেআইনসের লিসেনিং একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে আমাদেরকে, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, আসি এবার হচ্ছে আমরা কি বলা হলো এখানে, হোগেন জি ডাস গেস্প্রেশ, রেকর্ডিংটা শুনুন। wo haben die Personen Urlaub gemacht, লোকগুলা উল্লাপ কোথায় করেছে? নোটিয়েরেন জি, নোট করুন। মায়া, লিয়াম, থমাস, এ কোথায় করেছে? আমরা রেকর্ডটা শুনি, বোঝার চেষ্টা করি আমরা। Hey Maja, hallo Maja, du bist ja wieder zurück aus dem Urlaub. Ja, leider. Und, wie war's? Sehr schön. Wir waren an der Ostsee auf Rügen. Die Insel ist so toll. Wir hatten da ein kleines Ferienhaus. Und das Wetter war auch meistens gut. Das war echt Glück. Da würde ich auch gern mal hinfahren. Ja, das solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auch schon im Februar gebucht. In den Sommerferien ist immer sehr viel los. Was? Du hast schon im Winter gebucht? Ich will mich nicht schon so früh entscheiden, wo ich Urlaub mache. Ich fahre lieber einfach los. Echt? Das kann ich nicht. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher.
Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Wo warst du denn dieses Jahr, Liam? Also ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. Das war super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, wo ich als nächstes hinfahre. Zuerst war ich kurz in Salzburg. Von dort bin ich direkt weiter nach Wien und nach 2 Tagen weiter nach Prag. Wow, und das machst du so ganz allein? Ich fahre allein los, ja. Aber man lernt schnell Leute kennen, die auch mit dem Rucksack reisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Naja, meine Frau und ich, wir fahren erst im Herbst weg. Wir fahren immer mit dem Wohnwagen an die Mosel. Immer. Wie oft wart ihr denn schon dort? 8-mal. Wir sind immer auf demselben Campingplatz. Es ist wirklich schön dort. Wir kennen uns jetzt schon gut aus, kennen gute Restaurants und die schönsten Wanderwege am Fluss entlang und durch die Weinberge. Und wir treffen Leute, die auch jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist so schön, für uns ist das perfekt. Immer an den gleichen Ort. Das könnte ich nicht. Ach, ich muss euch noch was erzählen. Wir haben auf... আচ্ছা, একটু লম্বা রেকর্ড ছিল, তাই না? বাট আমরা কি বুঝতে পারছি কে কোথায় উল্লেখ করছিল? যেমন প্রথমটা সে ছিল রুগেনে করছিল, রুগেন কোনটা? রুগেন ছিল হচ্ছে প্রথমটা আতে। এবং পরেরটা লিয়াম, সে একটু মানে মায়া সাধারণত সে সবকিছু গুড আগে প্ল্যান করে করতে পছন্দ করে, আগে থেকে প্ল্যান করবে কোন জায়গায় যাবে, কি করবে না করবে, সেক্ষেত্রে সে ভালো কিছু হোটেল পাবে। তারপর হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম সে মানে অন টাইমে হোটেল বুক করলে কিছু কম টাকায় পাওয়া যায় সাধারণত। তারপর হচ্ছে ভালো ভালো হোটেল পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে মায়া। আর লিয়াম বলল কি, লিয়াম বলেছে হচ্ছে সে স্পন্টান উল্লাপ করতে পছন্দ করে, মানে রুকজ্যাক নিয়ে নিল, কাঁধে ব্যাগে নিয়ে নিল, সে চলে গেল, অনেকটা গান আইনফাক, আইনফাক লোস, সে চলে যায়। তো প্ল্যান করতে সে পছন্দ করে না। থমাস হচ্ছে তারা এক জায়গায় গিয়ে, সে আর তার ওয়াইফ তারা এক সেম জায়গায় গিয়ে 8 মাইল করছে এ পর্যন্ত। কোথায়? সেটা মোজেলে, কারণ তারা ফিল করে যে ওখানে লোকগুলো তাদের ফ্যামিলির মতো। বুঝতে পেরেছিলাম আমরা? জি। ওকে। তো এখানে টিপ আইনস, টিপ আইনসে কি হবে বলুন তো দেখি। আম, নাসের ভাই বলেন তো দেখি, টিপ আইন মানে টিপিস আইনস বলি আর কি, এটা গানস স্পন্টান, এটা কার সাথে ম্যাচ করে, মায়া, লিয়াম নাকি থমাস? লিয়াম। এক্স্যাক্টলি, লিয়াম বলেছে না সে স্পন্টান করতে পছন্দ করে। এটা একটু পড়েন তো আপনি দেখি। Sie fahren einfach los. হুম Sie sind sicher, dass Sie einen Platz zum Übernachten finden. হুম Sie mussten nicht planen, Sie wollen einfach sehen, was passiert. হুম হুম অর্থটা বলেন দেখি। Sie fahren einfach los. সে সহজে ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। Sie sind sicher, dass sie einen Platz zum Übernachten finden. সে নিশ্চিত যে ওভারনাইট স্থাপনের জন্য একটি মানে স্থান খুঁজে পাবে। জি মোস্টেন নিস্ট প্ল্যানেন, সে প্ল্যান করতে পছন্দ করে না। জি ভোলেন আইনফাক জেন বাস পাসিয়ার, সে দেখতে চায় কি হতে পারে। এক্স্যাক্টলি, sehr gut। আইনফাক লোজ মানে হচ্ছে সহজে বের হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না, মানে সিম্পলি বলি না আমরা, মানে আইনফাক লোস, এটা আইনফাক মানে হচ্ছে ইজি, ঠিক আছে, বাট আইনফাক লোস আমরা তখন বলি মানে হচ্ছে আমরা সিম্পলি বের হয়ে যাই, ওই সিচুয়েশনটাতে আমরা বলি হচ্ছে আইনফাক লোস। বুঝা গেল ভাইয়া? জি ভাইয়া। ওকে, গুড। তারপর হচ্ছে আম, মায়া, মায়া কোন টিপে পড়ে? এটা বলেন হচ্ছে শামীম ভাইয়া বলেন, মানে মায়া না, আপনি সরি, আপনি টিপ সোয়াই পড়েন। Reisen finden, sie anstrengend. Sie bleiben am liebsten zu Hause. Da können sie sich am besten entspannen. Sie machen gern Ausflüge.
মানে তার জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর। হুম। সে বাসায় থাকতে পছন্দ করে হুম। এবং আহ, সেখানে অনেক সময় ধরে বিশ্রাম নেওয়া যায়। হুম। তবে মাঝে মধ্যে সে ঘুরতে বের হয়। এক্স্যাক্টলি, এটা কার সাথে ম্যাচ করে? এটা কারোর সাথেই করে না, কারণ এরকম কোনো কনভারসেশন আমরা এখানে শুনতে পাইনি। ওকে, তারপর জি মাহা ভাই। আপু 3 নাম্বারটা পড়েন দেখি। Sie suchen immer neue Urlaubsziele, auch in großer Entfernung. Ihre Reisen planen sie sehr früh und sehr gründlich. Ein schickes Ferienhaus oder Hotel bekommt man nur, wenn man richtigseitig bucht. এটা হচ্ছে রেস্ট সাইটিশ। এটা Seitig, রেস্ট okay. সাইট Restseitig bucht. সাইটিশ, So, কারণ আপু আমরা সেটকে এস এর মতো উচ্চারণ করি আর এস কে সেট এর মতো উচ্চারণ করি জার্মানে, ওই জন্য আমরা বলবো mhm. রেস্ট সাইটিশ। আবার বলেন। Restseitig. এক্স্যাক্টলি, সাইটিশ। আর এস থাকলে ওটাকে সেট এর মতো আর উচ্চারণ করবো কিভাবে? আমরা এটাকে কি বলি? আমরা এটাকে জাইড বলি না? G. জাইড বলি, কারণ এটাকে ইংলিশ Z. Mhm. ইংলিশে কিন্তু সাইট বলার কথা, কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে জাইট। আর Mhm. এটাকে বলি হচ্ছে সাইট, এস। Mhm. এটা হচ্ছে Zeit. সাইট সময়, আর এটা হচ্ছে জাইট মানে। Zeit. Zeit. আচ্ছা, Mhm. এটা অর্থটা একটু বলেন তো আপু দেখি। Ähm, Sie suchen immer neue Urlaubsziele. সে সব সময় নতুন জায়গা খোঁজে ঘুরতে যাওয়ার জন্য। হুম। Auch in großer Entfernung. হুম। আম, বড় কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া পছন্দ করে বা ইনফেরনম সাধারণত আমরা বলি হচ্ছে দূরত্বর উপরে বেস করে আর কি। হুম, আউট আচ্ছা দূরে সো সে একটু দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পছন্দ করে। এর রাইজেন প্ল্যানেন জি জেফ্রু, সে খুব আগেই তার ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান গুলা করে ফেলে। অ্যান্ড জিয়া গ্রুনলিশ, গ্রুনলিশ মানে হচ্ছে ইটস লাইক ভেরি বেসিক গ্রাউন্ডে থাকে সে, উম, রাইট? হ্যাঁ, হ্যাঁ মানে বলা যায় হচ্ছে একদম জিসা হওয়া ছাড়া এগুলা করে না আর কি, একদম টিপিস ডয়েস যারা। হ্যাঁ। যার মানে আপনি 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 তো একটা কোম্পানিতে জব করছেন, আপনারা জানেন, আপনি জানেন হুম টিপিস ডয়েসরা তারা খুবই ছোট ছোট প্ল্যানিং করে, বিশেষ করে মিটিং এ জিনিসগুলো কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন। যখন তারা কোনো প্ল্যান করে, মানে এক্সপেরিমেন্টাল প্ল্যান হোক অথবা নেক্সট কোনো ডিসকাশন হোক, ছোট 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 হুম ব্যাপারগুলো যেগুলো কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু সাধারণত বাংলাদেশিরা কিন্তু করি না, আমরা আমাদের কালচারে কিন্তু এটা নেই। না আমি মনে করি এটা খুবই ভালো এবং ইম্পর্ট্যান্ট। ছোট ছোট ব্যাপারগুলো আমরা যদি আগে থেকে চিন্তা করে রাখি, হুম অর্গানাইজ করতে পারি, সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যার আসলে সমাধান আমরা করতে পারবো আর কি, আর সমস্যা। সময়, আমার মনে হয় সময়ও কম ওয়েস্ট হয় বোথ এক্স্যাক্টলি। সাইডস। হুম তো এই জিনিসটা আসলে আমি নিজেও জানতাম না, এখানে আসার পরে বিশেষ করে আমার পিএইচডি শুরু করার পরবর্তী সময় থেকে আমি এগুলো আসলে শেখা শুরু করলাম। ও আচ্ছা, এই জিনিসগুলো এইভাবে করা উচিত অথবা এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা উচিত, তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি লাইফের জন্য। জি। ওকে, তারপর। Ein schickes, I don't know, এটা কি হবে এটা? বলতে Schickes? সাধারণত আমরা বলি হচ্ছে কোনো আম, আহ, খুবই শিক, সুন্দর। না, আচ্ছা। শিখ বলতে সাধারণত বলা হচ্ছে। স্টাইলিশ ভাইয়া, জি ভাই। স্টাইলিশ। স্টাইলিশ। স্টাইলিশ, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ স্টাইলিশ, অনেকটা এলিগেন্ট বলা অ্যাস্থেটিক। যায়। এস্থেটিক, এক্স্যাক্টলি অ্যাস্থেটিক। এস্থেটিক অথবা এলিগেন্ট বলতে পারি, স্টাইলিশ বলতে পারি, হুম হ্যাঁ। হুম অনেকটা ওরকম আর কি, শিকেস ফেরিয়ান হাউস বলি ওগুলাকে আমরা। সো সে একটা খুবই স্টাইলিশ ফেরিয়ান হাউস। এখন ফেরিয়ান হাউস কি ফেরিয়ান হাউস কি হচ্ছে বলবো, সাধারণত যেগুলোতে আমরা কটেজ যেটা বলে। কটেজ টাইপের অথবা হ্যাঁ। যেগুলোতে আমরা ছুটি কাটাতে যাই, হুম। ওগুলোকে ফেরিয়ান হাউস বলা হয়। অথবা হোটেল, হোটেল আহ, যেটা সে খুব আগেই সুন্দর করে ঠিক টাইম মতো বুকিং করে রাখে এক্স্যাক্টলি, এটা এটা ম্যাচ করে হচ্ছে মায়ার সাথে, মায়ের সাথে। আগের জি। সাথে ইয়ে করে, গুড। ওকে, তারপর হচ্ছে লাবিবা আপু, আপনি 3 নাম্বার 4 নাম্বারটা পড়েন। Sie fahren immer an denselben Ort. হুম। Da kennen sie alle Leute und alle wohnen fast. প্লেটসে, Sie, প্লেটসে। but jetzt, হুম। sie wissen, was sie erwartet. Dort fühlen sie sich
ভিসু হাউস। হুম হুম। এটা অর্থ কি আপু? আম, সে জি ফারেন ইমা আন জেলবেন্ডেন অট, মানে তারা সবসময় ভ্রমণ করে হচ্ছে সেম প্লেসে। জেলবেন ডেন জেলবেন মানে হচ্ছে গ্লাইসে অট বলা হয় আর কি, সেম প্লেসে তারা যায়। দা kennen sie alle Leute, ওখানে তারা সব লোকজনকে চিনে। und alle schönen Plätze, ওখানে তারা সব সব সুন্দর প্লেসগুলো তারা চিনে। sie wissen, they know, was sie erwarten, what they expect, they know what they expect. Dort fühlen sie sich wie zu Hause, তারা ওখানে তাদের বাড়ির মতো করে তারা অনুভব করে, ফিল করে। এটা কে হবে? এটা হচ্ছে থমাস, কারণ থমাস আর তার ওয়াইফ সেম জিনিসটাই তারা করে। আর যে বার গেছে হচ্ছে তারা কোথায়, যে মোজেলে গিয়েছে। অলরাইট, এবার আসি হচ্ছে আমরা উবা ফরলিবেন und Abneigung নিয়ে কথা বলবো। Abneigung মানে হচ্ছে ডিসলাইক, ফরলিবেন মানে হচ্ছে লাইক। তো কোন জিনিসটা পছন্দ করে, কোন জিনিসটা পছন্দ করে না, তো আমরা এটা পড়বো। উল্লাফস প্লানুন কিভাবে করে, এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কেন ইম্পর্ট্যান্ট? কারণ আমরা অলরেডি দেখেছি স্প্রেখেন টাইল আইনসে আমাদের কি করতে হবে, অ্যাডভান্স প্ল্যান করতে হবে। আপনার সাথে আপনার একজন ইয়ে থাকবে, ক্যান্ডিডেট থাকবে অথবা কলিগ থাকবে, দুইজন মিলে প্ল্যান করতে হবে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে একদম শুরুতে বিশেষ করে এক্সাম প্যাটার্নটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি, যাতে আমরা যখনই কোনো কিছু পড়বো এক্সামের সাথে মিল থাকে। অ্যাডভান্স প্ল্যানের জন্য আমাদেরকে একদম আহামরি মানে খুব কঠিন গ্রামার অথবা অনেক কঠিন সেন্টেন্স বলতে হবে ওটা তা না। এখানে কোন জিনিসটা এক্সামিনার সবচেয়ে বেশি দেখে? আমি এক্সামিনার হলে আমি যে জিনিসটা দেখতাম সেটা হচ্ছে আপনি কিভাবে রিয়েক্ট করছেন, প্ল্যান করছেন কিনা, মেক সেন্স করে কিনা, যে জিনিসটা বলছেন ওটা মেক সেন্স করে কিনা, রিয়েক্ট করছেন কিনা। কারণ আমাদের বাংলাদেশে পরীক্ষা কিভাবে নেয় সেটা তো আসলে আমি জানি না, আমি তো জার্মানিতে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তো জার্মান পরীক্ষক যারা আছে তারা সবসময় খেয়াল করে হচ্ছে আপনি প্রতি উত্তর করতে পারছেন কিনা। একটা প্রশ্ন করেছে, প্রশ্নের প্রতি উত্তর আপনি কি বলছেন, মেক সেন্স করে কিনা, মানে মানে টপিকের সাথে রিলেটেড কিনা। এই জিনিসগুলো এখানে সবচেয়ে বেশি দেখে। আমার মনে হয় জিনিসটা এভাবে হওয়া উচিত আর কি। তো এখানে যে জিনিসটা আমরা এখন পড়বো, খেয়াল রাখতে হবে সেন্টেন্সগুলো কি বলতেছে। দু দিয়ে সংবোধন করতেছে, আপনারা চাইলে দু দিয়ে বলতে পারেন, দ্যাটস ফাইন, বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনটেক্সটটা বোঝা, সেন্টেন্সগুলো কিভাবে বলছে ভালো করে খেয়াল রাখা। এখন পড়বো, সবসময় আপনারা চেষ্টা করবেন আমাদের ক্লাসের পরবর্তী যেটা পড়েছি অন্তত 30 মিনিট পড়ার জন্য। প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে রাতের বেলা 30 মিনিট পড়বেন। আচ্ছা, তো এখানে দুইজন ব্যক্তিকে আমি ইয়ে করব, আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন কোন দুইজন ব্যক্তি আপনারা। একজন হবে হচ্ছে এখানে আনা, আরেকজন হবে হচ্ছে এখানে ফাওলা। তো ফাওলা হিসেবে একজন পড়বেন, ট্রান্সলেট করে দিবেন। আনা হিসেবে আনা একজন পড়বেন, ট্রান্সলেট করে দিবেন। কে কে পড়তে চান? দুইজন হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আমি শুরু করতে পারি কারোর সাথে। আমি মাহাপু আর আরেকজন নাসরিন আপু পড়েন। ভাইয়া আমার কথা বলছেন? হুম। আচ্ছা ঠিক আছে, আপু আপনি যে শুরু করেন তাহলে আমি পরেরটা পড়ছি। ঠিক আছে। Hey Anna, was war denn gestern los? Hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unser Urlaub sprechen. সে বলছে, হে আনা, কালকে কি হয়ে গেল? ভুলে গেছো কিনা আমাকে কল করা? Wir wollten doch über আমাদের আমাদের ঘুরতে যাওয়া, ভেকেশন, ছুটি নিয়ে কথা বলার কথা ছিল। যাই গুড, এই জায়গায় আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপু। এখানে একটা সেন্টেন্স আছে যে জিনিস আমরা আজকে পড়েছি, কোনটা আপনার কাছে মনে হয়, খেয়াল করেছেন? উম, Hast du vergessen mich? Anzurufen. Exactly. Anzurufen. এখানে কিন্তু ইনফিনিটিভ সু দিয়ে সেন্টেন্সটা হুম করেছে, হুম। ঠিক আছে? তো খেয়াল রাখতে হবে আমরা কি পড়েছি এবং ওটার সাথে সেন্টেন্সটা মিল। এক্স্যাক্টলি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আমাদের বুঝতে মনে রাখতে সহজ হবে। তারপর হুম। Sorry, ich hab's echt vergessen. Du Maria hat vor, im Juni vor eine Woche nach Berlin zu fahren. Das konnten wir doch
aufmachen, oder? সরি, আমি একবারই ভুলে গিয়েছিলাম। মারিয়া মারিয়া প্ল্যান করছে 1 উইকের জন্য বার্লিনে যাওয়ার। আমরাও সেটা করতে পারি। হুম হুম। মাহাবু কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা, আমি ভাবলাম যে একজন প্রত্যেকে হয়তো একবার একবার করে পড়বো। ওকে। হুম Ach nee, so stressig. Hab schon genug Stress im Büro. Oh no, এটা খুবই স্ট্রেসফুল। আমার অফিসে এনাফ স্ট্রেস আছে অলরেডি। এক্স্যাক্টলি, এখানে আপনি বলেছেন এটাকে আমরা সু স্ট্রেসিস বলবো, সু, কারণ So এটকে এস বলি, এসকে stressig. সেট বলি, ঠিক আছে? সু হুম, স্ট্রেসিস এভাবে বলবো আমরা। so আচ্ছা। তারপর ওকে, জি। Aber in Berlin können wir total Filme machen, Museen, Ausstellungen, Konzerte und jeden Abend tanzen gehen. হুম বাট আমরা বার্লিনে অনেক কিছু করতে পারি, এক্সিবিশন, কনসার্ট এন্ড প্রতিদিন ডান্সেও যেতে পারি। হুম। বার্লিনে এসব কিছুই হয় না। Ich will mich im Urlaub erholen. Es ist so schon, am Strand so liegen und so lesen oder einfach so faulenzen. So, ähm, আমি একটা ভ্যাকেশন erholen কে এয়ার কিভাবে হলের মধ্যে বলবো অনেকটা এখন? বলা যায়, আমি পিক মানে ভ্যাকেশনে রিল্যাক্স হতে কোট, চাই। হ্যাঁ। ähm, es ist so schon, ähm, যদি কোনো একটা বিচে যাই সেটা খুব সুন্দর হয়। অ্যান্ড জু লেসন, একটু একটু লেসন মানে হচ্ছে একটু একটু রিল্যাক্স করলাম। লেজেন্ড লেসন, মানে হচ্ছে, মানে হচ্ছে পড়া। ওকে, জু লেসন একটু পড়া, ওদা einfach so faulenzen, এটার অর্থ আমি জানি না, কিছু একটা। ফাউলেন্সেন মানে হচ্ছে লেজিনেস হয়ে যাওয়া আর কি, মানুষজন থাকে না একদম শুয়ে বসে, ফাউলেন্সেন বলা হয়। অ্যান্ড বিং লেজি, আচ্ছা। তো এখানে যে জিনিসটা বলা হলো, es ist so schön am হুম Strand zu liegen, এটা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগে যখন স্ট্রান্ডে zu liegen করা যায়, মানে শুয়ে থাকা যায়। zu lesen পড়া যায়, অথবা einfach zu faulenzen, অথবা জাস্ট সিম্পলি লেজি হয়ে যাওয়া আর কি, লেজি জাস্ট কিছুই না করা। ওকে, তারপর হচ্ছে wie langweilig, মানে খুবই বিরক্তিকর। আচ্ছা, তারপর পড়ুন। তারপর wieso fahren wir nicht mal an die Ostsee? Tolle Strände, super Natur. Wir können schöne Spaziergänge machen. Ich habe da viele interessante Angebote gefunden. So, সে বলেছে যে উইজো, মানে আমরা কি জাস্ট অস্ট সিতে চলে যেতে আরেকবার চলে যেতে পারি না? হুম। খুবই সুন্দর বিচ, নেচার খুব সুন্দর। Wir können schon machen. স্পাৎজিয়ে গাঙ্গের মিনিং স্পাৎসিয়ারে গ্যাংয়ে বলা হয়, স্পাৎসিয়ারে। গেঙ্গে। একটা হচ্ছে স্পাৎসিয়ারে গাং, গাং, হুম হুম, স্পাৎসিয়ারে গাং মানে হচ্ছে ওয়াক করা, হাঁটা, ঠিক আছে? আর ওকে। স্পাৎসিয়ারে গ্যাংয়ে মানে হচ্ছে মানে ওয়াকের প্লুরাল ফর্ম, ঠিক হুম আছে? হুম, স্পাৎসিয়ারে গ্যাংয়ে মাখেন আমরা অনেকগুলা সুন্দর মানে হাঁটা, হাইকিং না হাইকিং, টাইপ। হাইকিং হচ্ছে ভান্ডান, আর স্পাৎসিয়ার মানে ওকে হচ্ছে সিম্পলি হাঁটা আর কি, যে কোনো ওকে। জায়গা গিয়ে হাঁটা। যেমন অস্ট জে বলি আমরা এটাকে, অস্ট জি না, অস্ট জে বলি, কারণ হুম এস হুম, এ এ অস্ট জে বলি। জে, অস্ট্রে, হুম, জে মানে হচ্ছে কি আপু জানেন? জে মানে লেক। লেক, এক্স্যাক্টলি, অস্ট জে আমরা বলি। তো অস্ট হুম লেকের পাশে গিয়ে মানে হাঁটা, এই হাঁটাটাকে হুম তারা বলে হুম, যে অনেক ভালো হাঁটা হবে আর কি। সো স্পাৎজিয়ে গ্যাংয়ে, মানে এটা গ্যাঙ্গে উমলাউটে যেহেতু গ্যাঙ্গে আছে এই জন্য গ্যাংয়ে বলা হবে, কারণ উমলাউট গ্যাঙ্গে। যদি থাকে এটাকে এ উচ্চারণ করি, আর উমলাউট না থাকলে আ উচ্চারণ করি, গ্যাংয়ে হুম হবে। হুম। Ich habe da viel interessant, so আমি খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ডিসকাউন্ট খুঁজে পেয়েছি। হুম, এক্স্যাক্টলি, খুবই খুঁজে পেয়েছি। আর এটাকে আমরা কি বলবো আপু? ফিলে বলবো, ফিলে, হুম হুম। ফিলে বলবো, ঠিক আছে? ওকে, যাই গুড। তারপর হচ্ছে আশা আপু। Mehr macht es einfach mehr Spaß, viel zu unternehmen,
Kultur ausgehend Sport. আমার ভালো লাগে এনজয় করতে, বাইরে যেতে, কালচার এবং খেলা। Wir finden sicher einen Kompromiss. হুম। হুম। ভাই এই কম্প্রোমাইজ লাইনটার মিনিং কি? কম্প্রোমাইজ যেটা বলি আমরা। Aber ich habe keine Lust, lange zu suchen. আবার আমি চাচ্ছি না লং টাইম খুঁজতে। হুম। sehr gut. এখানে আপু একটা জিনিস আমরা যেটা আজকে শিখেছি সেখানে হুম। খুঁজে পেয়েছেন আপনি দুইটা সেন্টেন্সে আছে। lange zu suchen ভাইয়া। lange zu suchen আর Suchen. হচ্ছে viel zu আর unternehmen। ja, so unternehmen. তো এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল। sehr gut, তারপর Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Heute Nachmittag Reisebüro. Ich versuche um 4 Feierabend zu machen. হুম। I guess আমাদের হেল্প দরকার হুম। আজকে বিকেলে নাকমিথাক বিকেলে ইভিনিং বিকেলে আচ্ছা আজকে বিকেলে রেইজাবুরো ইটস লাইক ভেকেশন অফিস যেখানে রাইজ রাইজ ইউকে হ্যাঁ হ্যাঁ রেইজাবুরো এটার প্রপার ট্রান্সলেশন কি হবে ট্রাভেল এজেন্সি টাইপ যেখানে ট্রাভেল অফিস আর কি। ট্রাভেল অফিস ইয়েস সেখানে আমরা যেতে পারি এইসব জুকে আমি চেষ্টা করব ফিয়ে আজকে 4টার মধ্যে ফ্রি হয়ে যাওয়ার এক্স্যাক্টলি। ich versuche 4 Feierabend zu machen, 4টা Feierabend। এটাকে আমরা হুম versuche বলবো ফা, কারণ এটাকে আমরা জার্মানে ভি কে আমরা ফাও বলি, তাই না? হুম ফাও যদি বলি সেক্ষেত্রে এটাকে ভার্জুকে হবে না, কারণ এটাকে আমরা ফাও যদি ফাজুকা হুম ভার্জুকে এক্স্যাক্টলি ভার্জুকে হবে। হুম sehr gut। তারপর হচ্ছে আপু তারপরটা শেষ করেন। Meinetwegen muss aber heute bis 20 Uhr arbeiten. Morgen ist besser. আমার জন্য ঠিক আছে, বাট আজকে আমার 8টা পর্যন্ত কাজ আছে। আগামীকালকে ভালো হয়। ওকে, এক্স্যাক্টলি morgen ist besser। তো এখানে যে জিনিসটা বলা হলো আনা und Paula planen zusammen Urlaub zu machen, এটা কি richtig নাকি falsch? মারুফ ভাই বলেন তো দেখি এটা কি হবে। এই যে আমরা এখানে কনভারসেশনটা দেখলাম, কনভারসেশন আমরা কি বুঝলাম এখানে? তারা কি আনা আর পাওলা কি তারা প্ল্যান করছে একটা উল্লাপ করার জন্য? জি ভাইয়া। এক্স্যাক্টলি, তারা প্ল্যান করছে, এটা হচ্ছে কারেক্ট। তো এখানে আমরা খেয়াল করছে কিনা জানি না, এই সেন্টেন্সটাতে কি বলা হলো, আনা উন পাওলা প্লানেন উল্লাউব সুজামেন উল্লাউব সু machen। এই যে আমরা ইনফিনিটি যে সু করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা এক্সাম্পল। মারুফ ভাইয়া পরেরটা বলেন দেখি, 2 নম্বরটা কি হবে? সাকিব ভাই বলেন। Richtig ভাইয়া। রিস্টিস কি বললো এখানে, একটু পড়েন তো দেখি ভাই। এনা schlägt vor, Museen und Konzerte zu besuchen. এনা সাজেস্ট করেছিল যে মিউজিয়াম এবং কনসার্টে যেতে। যেমন তো schlägt, জি, schlägt select কি, for এক্স্যাক্টলি schlägt ফসলাগেন, ফসলাগেন মানে কি? to suggest Suggest করা, এক্স্যাক্টলি। তারপর হচ্ছে für Paula ist es wichtig im Urlaub viel zu erleben, এটা এটা কি richtig নাকি falsch? Falsch. Falsch কেন? পাওলার কাছে কি ইম্পর্টেন্ট? ও বুক রিড করতে চাইছিল বিচে যে অনেক জায়গায় না যায়। ফাউলেন্সেন করতে চাই, ফাউলেন্সেন মানে সে একটু লেজি হতে পছন্দ করছিল আর কি। ওকে, তারপর একটা richtig নাকি falsch? নাসের ভাই? রিস্টিস। কেন richtig? ভাই ওই যে উপরে বলছিল লাং ভায়োলিস আনা ফিন্ডেড হুম হুম, ভি লাং এক্স্যাক্টলি। সে বলেছে এখানে কি তার কাছে এটা বিরক্ত মনে হয়, মানে কেন বোরিং বিরক্ত লাগে। মনে হয়? sich im Urlaub richtig ausruhen, ausruhen মানে কি, ausruhen মানে কি, ausruhen মানে হচ্ছে রিল্যাক্স করা, অনেকটা কাম হওয়া, শান্ত ভাবে থাকা। কারণ তার কাছে উল্লাবে কেউ রিল্যাক্স করতে গেলে মানে একদম নীরব ভাবে বসে থাকা না সে পছন্দ করে না, তার কাছে বিরক্ত লাগে, কারণ উল্লাবে অনেক কিছু করতে হবে। ওকে, তারপরে 5 নম্বর, richtig oder falsch?
এটা হবে ফালস। কেন? এখানে তারা কি বললো যে অনলাইন রাইজে সিলে সু recherchieren, তো সে বললো না ich habe keine Lust lange zu suchen, পাওলা বলেছে এখানে, সরি আনা বলেছে। তো এখানে এটা হবে কি ফালস, কারণ তার কোনো লুজ নাই, মানে ইচ্ছা নাই আর কি। 6 নম্বরটা কি হবে? রিস্টিস হবে, তাই না? কেন আজকে আনা যেতে পারবে না, কারণ কি আনা কি বলছে মুস আবার heute bis 20 Uhr arbeiten, morgen ist besser, কালকে সে যেতে পারবে, তো ওই জন্য আজকে heute keine Zeit ins Büro Reisebüro zu gehen। ওকে, অলরাইট। তো এখানে আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম আজকে ইনফিনিটিভ যে সু শিখেছি, সে সু এর অনেকগুলো এক্সাম্পল আমরা দেখলাম। যেমন আমাদের সাবজেক্ট আছে আনা সিলেক্ট ফর, এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, প্রেজেন্সে থাকার পরে আমাদের শেষে আমাদের সু হয়েছে, তার মানে যেটা বুঝলাম প্রেজেন্স হতে পারে, পাস্ট হতে পারে। এখানে আমাদের আবার কি আছে, প্রেটিয়েটুম হতে পারে, যেটাই হোক সেটা কোনো ডাজন্ট ম্যাটার। বা এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারাল দিক থেকে ঠিক থাকবে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, অথবা মোডাল ভার্ব থাকলে সেক্ষেত্রে ঠিক থাকবে, অথবা ট্রেন বেয়ারে ভার্ব থাকলে স্ট্রাকচার সেম থাকবে। আর আমাদের শেষে থাকবে হচ্ছে কি সু থাকবে, এবং আমাদের ইনফিনিটিভ ভার্ব ফর্ম থাকবে। ওকে, তো এই জিনিসটা এখানে বলা হলো ভেয়াবেন আনাস লেক ফর নাক বেয়ালিন সু ফাগেন। এটা হচ্ছে আম, সে বললো একটা আম, যে জিনিসটা আমরা বললাম ট্রেন বেয়ারে বা অ্যাডজেক্টিভ যদি বলে এস ইস গুড, এটা ভালো, জিস ইম উরলাউব আনসুরুয়েন। ও নোমেন যদি বলি আমরা আনা হাট কাইনে সাইট ইন রাইসে বুড়ো সোগেন, তো যেটাই বলুক আমাদের স্ট্রাকচার সেম ভাবে থাকবে। অলরাইট, কারো কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, গুড। তো আজকের ক্লাস যদি আমাদের সব, যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকে যেহেতু আমাদের প্রথম ক্লাস, আজকে আমরা যেটা পড়লাম, আমরা একটা গ্রামাটিক্যাল পার্ট পড়লাম, আমরা বই থেকে আলোচনা করলাম, সেটার অ্যাপ্লাই কিভাবে করতে হয়, কিছু অ্যাডভান্স প্ল্যানের নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখানে, এবং পরীক্ষা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তো আমাদের বাড়ির কাজ ক্লিয়ার ছিল, আশা করি বাড়ির কাজ যেটা দিয়েছি আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, সেটা বাড়ির কাজটা কালকে ক্লাসের আগে পাঠিয়ে দেবেন আশা করি। আর হচ্ছে আম, মাহাপুর জন্য আরেকটা এক্সট্রা এডিশনাল বাড়ি কাজ থাকবে এবং ক্লাস থাকবে, সেটা উনি কালকের মধ্যে করে দিবে। তো আম, এতটুকু হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাস। যদি আজকে ক্লাস নিয়ে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, ক্লাস সবাই বুঝতে পেরেছি অথবা কোনো কিছু যেটা নিয়ে কনফিউজড? আমার জন্য ঠিক ছিল, আমি বুঝতে পেরেছি। ওকে, গুড। আচ্ছা, যদি আজকের ক্লাস আমরা বুঝে থাকি, ইনশাল্লাহ আমাদের কালকে দেখা হবে। আম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাল্লাহ কালকে আমাদের ক্লাস আবার দেখা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ওয়ালাইকুম ঠিক আসসালাম। আছে, আলাইকুম। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। Okay.